মহতারাম মুনির আহমদ হাফজাবাদী সাহেব এই জলসার এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন। আমি সভাপতি মহাশয়ের নিকট আবেদন জানাচ্ছি আপনি এসে সভাপতি আসন অলঙ্কৃত করুন এবং জলসার কার্যক্রম শুরু করুন। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब आज के इस इजलास की कार्रवाई का आगाज़ होता है। কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। তেলাওয়াত কোরআন করিমের জন্য হাফিজ লুকমান আহমেদ তাকি সাহেব, শিক্ষার্থী জামিয়া আহমেদে কাদিয়ান। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن
لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. जज़ाकल्लाह। अब इन आयात करीमा के तर्जुमा के लिए तशरीफ़ लाएँ मुकर्रम ताहिर अहमद तारिक साहब, नायब नाज़िर इस्लाह व इरशाद मरकज़िया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जिन आयात की तिलावत हुई है वो सूरह नूर की आयात 55 ता 57 हैं। সূরা নূরের 55 থেকে 57 নম্বর আয়াত। এর অনুবাদ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তুমি বলো, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং এই রসুলের আনুগত্য করো। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এই রসুলের উপর কেবল তাদেরই দায়িত্ব যা তাকে অর্পণ করা হয়েছে, তোমাদের উপর কেবল তার দায়িত্ব যা তোমাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। যদি তোমরা তার আনুগত্য করো তাহলে তোমরা হেদায়েত পাবে এবং রসুলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পয়গাম পৌঁছে দেওয়া। তোমাদের মধ্যে হতে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করবেন, যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন, এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য যে তাদের দিনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে দেবেন, যাকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন,
তাদের ভয় ভীতির অবস্থার পর তাকে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দেবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সঙ্গে কোনো কিছুকেই শরিক করবে না। এরপর যারা অস্বীকার করবে তারাই হবে দুষ্কৃতকারী। তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং জাকাত দাও এবং এই রসুলের আনুগত্য করো যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করা যায়। अब आज के इस इजलास की पहली तकरीर का उन्वान है প্রথম বক্তৃতার বিষয়বস্তু হলো হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত মাওলানা বুরহানুদ্দিন জেলমি রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবনচরিত। এর পূর্বে নজম রয়েছে। নজম পরিবেশন করবেন নাসর মিনাল্লাহ সাহেব, নায়েব নাজিম জায়দাত। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंजूम कलाम सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुदा के पाक लोगों को खुदा से नुसरत आती है, खुदा के पाक लोगों को खुदा से नुसरत आती है। जब आती है तो फिर आलम को एक आलम दिखाती है। जब आती है तो फिर आलम को एक आलम दिखाती है। वो बनती है हवा और हर खसे राह को उड़ाती है। वो बनती है हवा और हर खसे राह को उड़ाती है। वो हो जाती है आग और हर मुखालिफ को जलाती है। वो हो जाती है आग और हर मुखालिफ को जलाती है। कभी वो खाक होकर दुश्मनों के सर पे पड़ती है। कभी वो खाक होकर दुश्मनों के सर पे पड़ती है। कभी होकर वो पानी उन
پہ ایک طوفان لاتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے۔ غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے، بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے۔ اب এখন এই ইজলাসের প্রথম বক্তৃতা, যার বিষয়বস্তু হলো হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত মাওলানা বুরহানুদ্দিন জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনচরিত। মাননীয় স্বামী মেহমদ গৌরী সাহেব, ইনচার্জ শোভা ওয়াকফে নব ভারত, এই বক্তৃতা প্রদান করবেন। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قابل احترام صدر اجلاس و معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، خدا تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف میں کیا خوب فرمایا ہے، চমৎকার বলেছেন। صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ الاحزاب آیت 24۔ অর্থাৎ অবশ্য মুমিনদের মধ্যে কতক পুরুষ এমন আছে যারা আল্লাহর নিকট যে অঙ্গীকার করেছে তা তারা পূর্ণ করে দেখিয়েছে, অতএব তাদের মধ্যে কতক শাহাদাত বরণ করেছেন এবং কতক প্রাণ উৎসর্গের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণের গুণাবলী সম্পর্কে বলেন, আমার সাহাবীরা তারকারাজির ন্যায়, তাদের মধ্যে যারই তোমরা অনুসরণ করবে হেদায়েত লাভ করবে। শ্রোতামণ্ডলী, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ হলেন সেই মহামানব যাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে একজন মানুষ পরিত্রাণ পেতে পারে। তারাই সেই ব্যক্তি যারা আল্লাহ ও তার রসুলের জন্য নিজেদের সব কিছু উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাদের তপ্ত বালির উপর শোয়ানো হতো, এমন অকথ্য কষ্ট দেওয়া হতো যা শুনে ও পড়ে মানবতাও লজ্জিত হয়। কিন্তু আল্লাহর এই বান্দারা আল্লাহ এবং তার রসুলের সঙ্গ ত্যাগ করেননি এবং ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এমন সব আত্মত্যাগ করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত অমর হয়ে থাকবে। এরপর শেষ যুগে যা প্রতিশ্রুত মসিহ মাহদি মওউদের যুগ, এই যুগেও কোরআনের নির্দেশ এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী সাহাবাগণের এমন একটি জামাত প্রতিষ্ঠিত হলো
যা আখেরিনা মিনহুম লাম্মা ইলহাকু বিহিমের বাস্তব দৃষ্টান্ত। এই জামাতও প্রথম যুগের সাহাবাগণের চারিত্রিক রঙকে নিজেদের মধ্যে এমনভাবে ধারণ করলো যে প্রথম যুগ শেষ যুগ সাথে একীভূত হয়ে গেল। আজ আমি আপনাদের সম্মুখে প্রথম যুগের একজন আত্মোৎসর্গকারী সাহাবী হযরত আম্মার বিন ইয়াসির এবং শেষ যুগের আল্লাহতে ও তার রসুলের প্রতি বিলীন আরেক সাহাবী হযরত বুরহান উদ্দিন জেহলমি রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবন চরিত্রের কয়েকটি দিক তুলে ধরব। সুধী শ্রোতা মণ্ডলী, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হযরত আম্মার বিন ইয়াসির ছিলেন মুহাম্মদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম দিকের অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ সাহাবী। তার পিতা হযরত ইয়াসির ইয়েমেনের অধিবাসী ছিলেন। তিনি মক্কায় আপন ভাইকে খুঁজতে এসে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি আবু হুযায়ফা মখজুমির সাথে মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন, যিনি নিজের দাসী হযরত সুমাইয়ার সাথে তাকে বিবাহ দেন। তাদের ঘরেই হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। যখন ইসলাম ধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন হযরত ইয়াসির, হযরত সুমাইয়া, হযরত আম্মার এবং তার ভাই হযরত আব্দুল্লাহ বিন ইয়াসির সকলেই ঈমান আনেন। শ্রোতাবৃন্দ, তাঁর এবং তাঁর পিতা মাতার ইসলাম গ্রহণের পর সেই অত্যাচার ও নির্যাতনের করুণ কাহিনী শুরু হয়, যা আজ শুনি প্রতিটি মানুষের আত্মা কেঁপে ওঠে। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র আর মাতা ছিলেন দাসী, তাই তাদের উপর অত্যাচার করাটা বাধ্যত সহজ ছিল এবং মক্কার কাফেররা সেই সুযোগও নিয়েছিল। হযরত সুমাইয়ার পুত্রদের আম্মার তপ্ত বালির উপর শোয়ানো হতো এবং অসহনীয় কষ্ট দেয়া হতো। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে, হযরত আম্মার বিন ইয়াসির মক্কার সেই দুর্বল লোকদের মধ্যে ছিলেন যাদেরকে তাদের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে আনার জন্য কষ্ট দেওয়া হতো। হযরত আম্মার এবং তার পিতামাতার উপর হওয়া জুলুমের বিবরণ সিরাত খাতামুন নবীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রন্থে হযরত মির্জা বশির আহমদ সাহেব এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন যে আম্মার ও তার পিতা ইয়াসির ও তার মাতা সুমাইয়াকে বনি মখজুম গোত্র সুমাইয়া এক সময় তাদের দাসী ছিলেন, এমন কষ্ট দিত যে তা পড়লে শরীর শিউরে ওঠে। একদা যখন ইসলামের এই আত্মসর্গকারী দলটি শারীরিক নির্যাতনে ভুগছিলেন, ঘটনাক্রমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে দিকে তাকালেন এবং সহমর্মী কণ্ঠে বললেন, সাবরান আলী ইয়াসির ফাইন্না মুঈদুকুমুল জান্নাহ, অর্থাৎ হে ইয়াসিরের পরিবার, ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই কষ্টের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। পরিশেষে ইয়াসির এই কষ্টের মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করলেন আর বৃদ্ধা সুমাইয়ার উরুতে পাষণ্ড আবু জেহেল এমন নির্মমভাবে বর্ষা নিক্ষেপ করলো যে তার দেহ বিদীর্ণ করে লজ্জা স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং সেই নির্দোষ মহিষী নারী সেখানেই ছটপট করতে করতে শাহাদাত বরণ করলেন। অতঃপর শুধু আম্মারই অবশিষ্ট রইলেন, তাকেও তারা চরম যন্ত্রণা কষ্টের মধ্যে নিপতিত করলো এবং বলল, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুফরি করবে ততক্ষণ এভাবেই শাস্তি পেতে থাকবে। অবশেষে হযরত আম্মার চরমভাবে অতিষ্ঠ হয়ে মুখ দিয়ে কিছু অশোভন কথা বলে দিলেন, যার ফলে কাফেররা তাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু এরপর আম্মার তৎক্ষণাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকাশে উপস্থিত হলেন এবং প্রচণ্ড কাঁদতে লাগলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কেন আম্মার কি হয়েছে? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি তো ধ্বংস হয়ে গেলাম। জালিমরা আমাকে এত কষ্ট দিয়েছে যে আমি আপনার সম্পর্কে মুখ দিয়ে এমন কিছু কথা বলে দিয়েছি যা ভুল ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, সে বিষয়ে তোমার হৃদয়ের অবস্থা কেমন? তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার হৃদয় তেমনই মুমিন রয়েছে এবং আল্লাহ তার রসুলের ভালোবাসায় তেমনই ভরপুর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে চিন্তা করো না, আল্লাহ তোমার এই ত্রুটি ক্ষমা করবেন। শ্রোতামণ্ডলী, হযরত মুসা ইসলামের চশমা মারফত গ্রন্থে হিন্দু পণ্ডিত প্রকাশ দেবজির লেখা সাবানে উমরি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু নামক গ্রন্থে কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থের লেখক বলছেন যে এই লোকেরা দরিদ্রদের ধরে জঙ্গলে নিয়ে যেত, বিভৎস করে জ্বলন্ত তপ্ত বাতে শুয়ে দিত এবং তাদের বুকের উপর পাথরের ভারী শিলা চাপিয়ে দিত এবং আদেশ দিত, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দাও। একই অবস্থা করা হলো তার বৃদ্ধ পিতারও। তার মজলুম স্ত্রী, যার নাম সুমাইয়া ছিল, তাকে বিভৎস করা হলো এবং চরম নির্লজ্জতার সাথে এমন কষ্ট দেয়া হলো যে তা বর্ণনা করাও লজ্জাজনক।
অবশেষে এই তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে ছটফট করতে করতে এই ইমানদার নারীর প্রাণ নির্গত হয়ে যায়। হযরত আম্মার বিন ইয়াসির মদিনায় হিজরত করে আসার পর মসজিদে নববী নির্মাণ কাজে অংশ নিলেন। বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে যখন তিনি পাথর বহন করছিলেন তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা থেকে ধুলা ঝেড়ে দিলেন, বললেন, আফসোস, এক বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে। আম্মার তাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করবে আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে। আব্দুল্লাহ বিন আবি হাকিল থেকে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মসজিদ নির্মাণ করছিলেন তখন সকল গোত্রের মানুষরা ইট পাথর বহন করছিল এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আম্মার বহন করছিলেন। হযরত আম্মার তখন অসুস্থ ছিলেন। তখন কিছু লোক বলল, আজ আম্মার নিশ্চয়ই মারা যাবেন, কারণ তিনি এত বেশি কাজ করছেন যে রোগমুক্তির পর দুর্বল রয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা শুনে হযরত আম্মারের হাত থেকে ইট ফেলে দিলেন এবং তাকে বললেন, তুমি বিশ্রাম করো। শ্রোতাবৃন্দ, ভাবুন তো, আজ আমরা সামান্য অসুস্থতা ও দুর্বলতার অজুহাতে অনেক সময় দিনই কার্যক্রমে অংশ নিতে পারি না, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সাহাবী ইসলাম সেবার আবেগের উপর আমরা কুরবান যাই। চরম দুর্বলতার অবস্থাতেও যখন জীবন হারানোর আশঙ্কা ছিল তিনি মসজিদের নির্মাণ কাজে সামিল ছিলেন। হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি মেমার যুদ্ধে হযরত আম্মারকে দেখেছেন। তার একটি কান কাটা পড়েছিল এবং তা নড়ছিল, কিন্তু তিনি যুদ্ধ করতে ব্যস্ত ছিলেন। এই কান কাটা কাটা কানের প্রসঙ্গে তারিক বিন সিহাব বনু তামিমের এক ব্যক্তি হযরত আম্মারকে আজদা অর্থাৎ কান কাটা বলে উপহাস করেছিল। হযরত আম্মার তাকে বললেন, তুমি আমার শ্রেষ্ঠতম কানকে খারাপ বলছো, অর্থাৎ যে কান আল্লাহ তাআলার পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে উৎসর্গিত হয়েছে, তুমি তাকে মন্দ বলছো, আমাকে তা নিয়ে খোঁটা দিচ্ছ, অথচ এটাই তো আমার শ্রেষ্ঠতম কান। সুবহানাল্লাহ। শ্রোতামণ্ডলী, হযরত আম্মার মানুষের দৃষ্টিতে আম্মারের স্থান কেমন ছিল এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে তাকে সান্ত্বনা দিতেন এ সম্পর্কে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। আমার ও হযরত আম্মারের মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হলো এবং আমি তাকে এটা কড়া কথা বললাম। হযরত আম্মার বিন ইয়াসির আমার অভিযোগ করার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। আমিও সেখানে পৌঁছালাম। তিনি তখনও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমারই অভিযোগ করছিলেন। সেখানে নবী হযরত আম্মার কাঁদতে শুরু করলেন এবং আওয়াজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি খালিদের অবস্থা দেখছেন না? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মাথা ওঠালেন এবং বললেন, যে আম্মারের সাথে শত্রুতা রাখবে আল্লাহ তার সাথে শত্রুতা রাখবে, এবং যে আম্মারকে ঘৃণা করবে আল্লাহ তাকে ঘৃণা করবেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ বলেন, সেই মুহূর্তে আমার কাছে পৃথিবীতে এর চেয়ে বেশি আর প্রিয় আর কিছুই ছিল না যে কোনোভাবে হযরত আম্মার যেন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন। হযরত খালিদ বলেন, আমি হযরত আম্মার সাথে দেখা করে তার কাছে ক্ষমা চাইলাম এবং তিনি সন্তুষ্ট হলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে বসেছিলাম। এমন সময় হযরত আম্মার বিন ইয়াসির ভিতরে আসার অনুমতি চাইলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন এবং বললেন, স্বাগত জানাই পবিত্র ব্যক্তিকে। এটি ছিল সেই সম্মান যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দান করেছিলেন। শ্রোতাবৃন্দ, হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো উচ্চশিক্ষিত সাহাবী ছিলেন না। তার প্রকৃতি ছিল চরম সারল্য। তিনি কোনো প্রকার রাজনীতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, যার কারণে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে ফিতনা সৃষ্টিকারী মুনাফিক ও বিদ্রোহীদের দ্বারা মদিনায় যখন গোলযোগ শুরু হলো, তখন দুর্ভাগ্যবশত তার সারল্যের কারণে তিনিও তাদের ধোকায় পড়ে গেলেন। সাময়িকভাবে ভুল বুঝেছিলেন, কিন্তু কাছে কোনো প্রকার সঙ্গ দেননি। শ্রোতামণ্ডলী, তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তার সাথে সিফফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আব্দুল্লাহ বিন সালমা বর্ণনা করেন, সিফফিনের যুদ্ধে আমি হযরত আম্মার বিন ইয়াসিরকে দেখেছি। তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী। হযরত আম্মারের হাতে ছিল বর্শা, তার হাত কাঁপছিল। হযরত আম্মার বললেন, শপথ সেই সত্তা যার হাতে আমার প্রাণ, আমি এই বর্শা নিয়ে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 3টি যুদ্ধ করেছি, এটা 4র্থ যুদ্ধ। শপথ সেই সত্তা যার হাতে আমার প্রাণ, যদি এই লোকেরা আমাদেরকে আঘাত করে হাজারের খেজুর গাছের ডাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়, তবু আমি মনে করব যে আমরা সত্যের প্রতিষ্ঠিত, এই লোকেরা ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত। আবুল জান্ত্রী বলেন, সিফিনের যুদ্ধের সময় হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার জন্য দুধ নিয়ে এসো, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন পৃথিবীতে তুমি সর্বশেষ যে পানীয় পান করবে তা হবে দুধ। অতঃপর দুধ আনা হলো, হযরত আম্মার দুধ পান করলেন, অতঃপর এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। কুরবান যায় তার প্রতি প্রেমের আবেগের উপর। তিনি সিফিনের যুদ্ধের সময় বলেছিলেন, জান্নাত তরবারির ঝলকের নিচে এবং তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি ঝর্ণার কাছে পৌঁছে যাবে। আজ আমি আমার প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হব, আজ আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার দলের সাথে মিলিত হব। যদিও তার মুখ বলছিল, জিসমি ইয়াতিরু ইলাইকা মিন শাওকিন আলা ইয়া লাইতা কানাত কুওয়াতুত তয়রানি, অর্থাৎ আমার শরীর তো প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তোমার দিকে উড়ে যেতে চায়, হায় যদি আমার ওড়ার শক্তি থাকতো। শুধু দর্শক শ্রোতা, বর্ণনায় পাওয়া যায় যে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু সিফিনের যুদ্ধের সময় যাওয়ার সময় ফেরাত নদীর তীরে বলেছিলেন, হে আল্লাহ, যদি আমি জানতাম যে আমি এই পাহাড় থেকে নিচে লাফিয়ে পড়লে তুমি বেশি খুশি হবে, তবে আমি তাই করতাম। আর যদি আমি জানতাম তোমার সন্তুষ্টি এর মধ্যে আছে যে আমি এখানে একটি বড় বিরাট আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করব, তবে আমি তাই করতাম। হে আল্লাহ, যদি আমি জানতাম তোমার সন্তুষ্টি এর মধ্যে আছে যে আমি নিজেকে পানিতে ফেলে দিয়ে ডুবে যাব, তবে আমি সেটাই করতাম। আমি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করছি। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু হযরত আলীর খেলাফতকালে, অর্থাৎ সিফিনের যুদ্ধে সফর 37 হিজরিতে 94 বছর বয়সে হয়। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত আম্মার বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার প্রতি তার বলেন যে রাসূলকে জনকে ভালোবাসেন জিজ্ঞেস করে তিনি কে? হযরত আম্মার বিন আস বলেন, তিনি হলেন আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু, যাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা ভালোবাসতেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি গোড়ালি থেকে মাথার চূড়া পর্যন্ত ঈমানে পরিপূর্ণ ছিলেন। শতাবিন্দু, আমাদের প্রিয় ইমাম আয়াতুল্লাহ বিন নাসির আজিজ বদর যুদ্ধে সাহাবাগণের যে সকল ঘটনা তার খুতবাতে বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর মধ্যে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনাও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে যেমন বলা হয়েছে যে অত্যন্ত সরল প্রকৃতি হওয়ার কারণে তিনি ফিতনাবাজদের ধোঁকায় পড়েছিলেন। তারা সাময়িকভাবে ধোঁকায় পড়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে জামাতের সদস্যবৃন্দকে উপদেশ দিতে গিয়ে সাইয়েদনা হুজুর আনওয়ারুল্লাহ বিন নাসির আজিজ বলেন, হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক স্থানে লিখেছেন যে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যে ফিতনা সৃষ্টি হয়েছিল এবং খেলাফতের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা উঠেছিল, তা এই কারণে হয়েছিল যে ওই সকল লোকের সঠিক তরবিয়ত হয়নি। তারা কেন্দ্রে খুব কমই আসতেন, তাদের কোরআনের জ্ঞান খুবই কম ছিল, ধর্মীয় জ্ঞান অত্যন্ত কম ছিল। এই কারণে তিনি সেই সময় জামাতকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে এই ঘটনা থেকে তোমাদের শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। অতএব প্রথমত কোরআনের জ্ঞান অর্জন করো, সর্বদা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রাখো এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করো, যাতে ভবিষ্যতে কোনো প্রকার ফিতনা যদি জামাতে দেখা দেয় তবে তোমরা সর্বদা তা থেকে রক্ষা পেতে পারো। হুজুর আনোয়ার আয়াদাল্লাহ তাআলা বিন নাসির আজিজ বলেন, অতএব এই বিষয়টি আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত। সকলে তো কেন্দ্রে আসতে পারে না, এভাবে খেলাফতের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়, কিন্তু একটি বিষয় তো আছেই যে ধর্মীয় জ্ঞান শেখা, কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা, এটি এখন সবার জন্য সহজলভ্য বিদ্যমান। আর আল্লাহ তাআলা এই যুগে এমটি এর মাধ্যমে আমাদেরকে এমন একটি মাধ্যম দান করেছেন যার দ্বারা
আমরা চাইলে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারি। যদি আমরা নিজেদেরকে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই মাধ্যমের সাথে যুক্ত রাখি, তবে এটি প্রশিক্ষণের একটি উত্তম মাধ্যম। খেলাফতের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এটি সব ধরনের ফিতনা ফাসাদ থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি দ্বীনের জ্ঞানও বৃদ্ধি করে। অতএব জামাতের সদস্যদের এ বিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগ দেওয়া উচিত যে আল্লাহ তাআলা এমটি এর মাধ্যম প্রদান করেছেন, তার সাথে যেন তারা নিজেদেরকে যুক্ত করেন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সৎ চরিত্রকে গ্রহণ করার এবং সৈয়দনা হুজুর আনোয়ার আহমদুল্লাহ তাআলা বিন নাসরিল আজিজের উপদেশাবলীর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন। শুধু শ্রোতামণ্ডলী, যেমনটি শুরুতে আমি উল্লেখ করেছি যে আজ শেষ যুগে সেই সাহাবী হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের সেই অনুরাগীর কথা আলোচনা করব। তিনি হলেন হযরত মাওলানা বুরহান উদ্দিন জাহরি রাদিয়াল্লাহু আনহু। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম কতই না চমৎকার বলেছেন, পুণ্যবান সে যে আনি ইমান আজি, সাহাবীদের মাঝে লোভিল সে স্থিতি, যখন পেল মোরে খুঁজি, সেই প্রেম সুধা তারে সাক্ষী দিল ভরে, পবিত্র সে প্রভু যিনি শত্রুগণে লাঞ্ছনাতে তিনি আরো বলেন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটি পুনরাগমন রয়েছে। এর উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো এই আয়াত, ওয়া করিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম। সমস্ত প্রবীণ মুফাসসিরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন, এই উম্মতের শেষ দল অর্থাৎ মসিহ মাউদের জামাত সাহাবাগণের রঙে রঞ্জিত হবে এবং সাহাবাগণের মতোই কোনো পার্থক্য ছাড়াই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কল্যাণ ও হেদায়েত লাভ করবে। হযরত মাওলানা বুরহানুদ্দিন সাহেব জালিমি রাদিয়াল্লাহু আনহুও এই দলেরই এক উজ্জ্বল প্রদীপ ছিলেন, যিনি হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের প্রায় 5 বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। 25 বছর বয়সে তিনি ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের জন্য দিল্লি গমন করেন এবং কোরআন, তাফসির, ফিকাহ ও আরবি ব্যাকরণ ইত্যাদি ধর্মীয় শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ইউনানি চিকিৎসাবিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন এবং 1885 খ্রিস্টাব্দে স্বদেশে ফিরে এসে তাহরিকুল হাদিস আন্দোলনের একজন উদ্যমী কর্মী হিসাবে কাজ করতে থাকেন। তার মাধ্যমে সেখানে একাধিক আহলে হাদিসের দল প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু তিনি উর্দু, ফার্সি, আরবি, পশতু এবং পাঞ্জাবি ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বলতে পারতেন, তাই তার সাথে দেখা করা এবং তার কাছ থেকে উপকৃত হওয়া লোকেদের পরিধি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। তার কথা ছিল গভীর প্রভাব এবং একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হওয়ায় সমাজে তার বিশেষ সম্মান ছিল। এর ফলে তার ব্যবসায়িক জীবনেও চমৎকার প্রভাব পড়ে এবং তার আর্থিক অবস্থা বেশ উন্নত হয়। দূর দূরান্ত হতে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জনের জন্য আসত। বিশেষ করে হাদিস শাস্ত্রে তিনি অনেক নাম করা শিষ্য তৈরি করেছিলেন। কিন্তু বাহ্যিক জ্ঞান তাকে অহংকারী ও বাহ্যিকতার পূজারী বানাতে পারেনি, বরং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তার পিপাসা আরও বাড়তে থাকে এবং তিনি আধ্যাত্মিক লাভের জন্য সেই সময়ের বিভিন্ন পীর বুজুর্গদের হাতে বয়াত গ্রহণ করেন এবং উপকার পেতে চান। কিন্তু তার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণ হলো না, বরং অস্থিরতা ও অশান্তি আরও বৃদ্ধি পেল। এক আহমদী লেখক লিখছেন, হৃদয়ে ছিল আগুন, কোথাও তার শান্তি ছিল না। আল্লাহর পথে যেন জীবন যায়, কেবল এটাই ছিল তার বাসনা। শ্রোতা মণ্ডলী, যখন সৈয়দনা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম তার আলোর সৃষ্টিকারী গ্রন্থ বারাইনে আহমদিয়া প্রকাশ করলেন, তখন তা পাঠ করে তার হৃদয়ে হুজুর আসলামের দর্শনের লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি 1886 খ্রিস্টাব্দে কাদিয়ানে পৌঁছান। কিন্তু সৈয়দনা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম সেই দিনগুলোতে হোশিয়ারপুরে অবস্থান করছিলেন। হযরত মৌলভী সাহেব হোশিয়ারপুরের দিকে যাত্রা করেন এবং সেখানে পৌঁছে দরজায় কড়া নাড়েন এবং খাদেমদের মাধ্যমে নিজের নাম ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংবাদ পাঠান। খাদেম যখন ভেতরে গেলেন, ঠিক সেই সময় হযরত মৌলভী সাহেবকে ফার্সি ভাষায় ইলহাম হয়, যেখানে আপনার পৌঁছানোর কথা ছিল আপনি পৌঁছে গেছেন, এখন এখান থেকে আর যাবেন না। খাদেম ফিরে এসে ক্ষমা চেয়ে বললেন, এই মুহূর্তে সাক্ষাতের কোনো সুযোগ নেই।
তাই অন্য কোনো সময় আসতে বলা হয়েছে। হযরত মৌলভী সাহেব খাদিমকে বললেন, আমার বাড়ি অনেক দূরে, তাই সুযোগের অপেক্ষায় আমি এখানেই দরজার কাছে বসে থাকবো। খাদেম আবার ভেতরে গেলেন, হুজুর আলাইহিস সালামকে হযরত মৌলভী সাহেবের জবাব জানালেন। সে সময় হুজুরের উপর আরবি ভাষা ইলহাম হয়, যার অর্থ ছিল যখন মেহমান আসে তখন তার মেহমানদারি করা উচিত। এরপর হুজুর আলাইহিস সালাম দ্রুত খাদেমকে দরজা খুলে মেহমানকে ভেতরে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। হযরত মৌলভী সাহেব যখন ভিতরে সাক্ষাতের জন্য গেলেন তখন হুজুর আলাইহিস সালাম অত্যন্ত হাসি মুখে তার সাথে মিলিত হলেন এবং বললেন, এই মাত্র আমার উপর ইলহামটি হয়েছে। তখন হযরত মৌলভী সাহেব আরজ করলেন, আমার উপর ইলহাম হয়েছিল যেখান থেকে নড়বেন না, যেখানে পৌঁছানোর কথা ছিল আপনি পৌঁছে গেছেন। কয়েকদিন সেখানে থেকে হযরত মৌলভী সাহেব হুজুরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। সেই দিনগুলোতে যেখানে মির্জা আজম বেগ সাহেব হোশিয়ারপুরীর বন্দোবস্ত ছিলেন, তার সাথে পরিচিত থাকার কারণে মৌলভী সাহেব তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সাক্ষাতের সময় তিনি হযরত গোলাম আহমদ সাহেব কাদের সম্পর্কে বলেন, তিনি ভালো মানুষ ছিলেন কিন্তু এখন খারাপ হয়ে গেছেন। এরপরে তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, শৈশবে তিনি ছেলেছেলে খেলতেন না, ঘর থেকে খুবই কম বের হতেন, আর তার পিতা তার উপর অসন্তুষ্ট থাকতেন যে কেন তিনি বেশিরভাগ সময় একাকী কাটান। এর জবাবে হযরত মৌলভী সাহেব বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আপনি আমাকে হযরত মির্জা সাহেবের শৈশব সম্পর্কে বলে দিয়েছেন যে তিনি শুরু থেকেই সৎ ছিলেন এবং খেলাধুলা থেকে দূরে থাকতেন। আর তার বর্তমান অবস্থা আমি যে চোখে দেখে নিয়েছি, তিনি 3 দিন পর্যন্ত খাবার খান না, বা জামাত নামাজের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান, বাকি সময় একাকী কাটান। আসরের সময় তিনি ছাদে এমন দ্রুত গতিতে পায়চারি করেন যেমন কেউ 50 ক্রোশ পথ হেঁটেছেন। আমার মনে হয় ইনি অনেক দূর পৌঁছানোর মতো মানুষ। নির্মল হৃদয়কে বহু মজেজার প্রয়োজন হয় না, একটি নিদর্শনই যথেষ্ট, যদি হৃদয়ে আল্লাহর ভয় থাকে। উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ, তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু হৃদয়ে দিয়েই তো আগেই আবদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু বয়স শুরু হওয়ার পর তিনি হযরত মুসা ইসলামের হাতে বয়াত 20 জুলাই 1892 খ্রিস্টাব্দে বয়াত করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আহমদিয়া সিলসিলা প্রবেশ করেন। বয়াত গ্রহণের পর হযরত মৌলভী সাহেব প্রতি বছর কাদিয়ানে আসতেন এবং আধ্যাত্মিক ধর্না থেকে সিক্ত হয়ে ফিরে যেতেন। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের ইচ্ছা ছিল তিনি যেন স্থায়ীভাবে কাদিয়ানে থেকে যান, কিন্তু হযরত মৌলভী সাহেব আজ করতেন, আর্থিক দিক থেকে আমি এমনিতেই কোনো সেবা করতে পারছি না, তাই জামাতের উপর বোঝা হতে চাই না। হযরত মৌলভী সাহেব কাদিয়ানে আগমন করলে আগত দর্শনার্থীদের কাছে তবলিগ করতেন, গ্রন্থ ছাপানোর কাজে সাহায্য করতেন। হুজুর বলতেন, মৌলভী সাহেব, আপনার আগমনে আমি আরাম পাই। মৌলভী মেহেরউদ্দিন সাহেব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একবার আমি হুজুর আলাইহিস সালামের কাছে আবেদন করে সাধারণ লোকদেরকে বোঝানোর জন্য তার পাঞ্জাবি ভাষায় বক্তৃতা করার ব্যবস্থা করায়। হুজুর আলাইহিস সালাম তা পছন্দ করলেন। হযরত মৌলভী সাহেব নির্দেশ দিলেন, তার বক্তৃতা শুনে বহু লোক বয়াত গ্রহণ করলেন। হযরত মৌলভী সাহেবের প্রকৃতি ছিল আধ্যাত্মিকতার রং। এত বড় আলিম হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র। সাইয়েদনা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের প্রেমে তিনি সম্পূর্ণ লীন হয়ে গিয়েছিলেন এবং হুজুর আলাইহিস সালামের সাথে নিজের সম্পর্কে আত্মোৎসর্গ ও জান প্রাণে সেপেদার এমন নিয়ে গেছিলেন যে হযরত আলাইহিস সালামের ভ্রমণের পর যখন বাড়িতে ফিরতেন তখন তিনি এগিয়ে গিয়ে হুজুরের পবিত্র জুতো নিজের কাঁধের চাদর দিয়ে পরিষ্কার করে দিতেন। শ্রোতা মণ্ডলী, আমরা হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনায় শুনেছি যে কিভাবে তিনি আল্লাহ তাআলা ও তাঁর দ্বীনের জন্য কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, প্রহিত হয়েছেন, কিন্তু সেই কষ্টগুলোতে কখনো উপশব্দটিও করেননি। সেই কষ্টের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দৃশ্য আমরা হযরত মাওলানা বুরহানুদ্দিন জেহলমি রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পবিত্র জীবনেও দেখতে পাই। বর্ণনায় পাওয়া যায় 1904 খ্রিস্টাব্দে হযরত আকদাস আলাইহিস সালাম যখন শিয়ালগড় শুভাগমন করেন তখন মৌলভী সাহেব সেখানে পৌঁছে যান। একবার হুজুর আলাইহিস সালাম খাদেমদের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক মহিলা জানালা দিয়ে হুজুরের উপর ছাই নিক্ষেপ করে। হুজুর আলাইহিস সালাম সামনে এগিয়ে চলে গিয়েছিলেন, তা সেই ছাই মৌলভী সাহেবের মাথায় পড়ল। এই বাহ্যত অপমানজনক কাশি দেখে মৌলভী সাহেবের আত্মা আনন্দে ভরে উঠল। তিনি আত্মভোলা অবস্থায় পাঞ্জাবিতে বললেন,
এমাই তামাই এমাই, অর্থাৎ হে জননী আরো দাও, যাতে সত্যের পথে এই ধরনের ব্যবহার থেকে আমি পুরোপুরি আনন্দ উপভোগ করতে পারি। শুধু শ্রোতাবিন্দু, শুধু এতটুকুই নয়, হযরত আকবর আলাইহিসসালাম যখন শিয়ালকোট থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং হযরত মৌলভী সাহেব তাকে বিদায় জানানোর পেছনে থেকে যান, তখন কিছু দুষ্ট লোক তাকে অপমান করে, বরং তাকে ধরে মুখে গোবর ঢুকিয়ে দেয়। এতেও মৌলভী সাহেব আনুর উপর আবেগপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং এতেও আবেগের সৃষ্টি হয় এবং বিরোধীদের অভিশাপ দেওয়া বা কান্নাকাটাই করার পরিবর্তে তিনি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করলেন এবং বললেন, ও বুরহানা এ নেমাতা কিথোঁ, ও বুরহানা এ নেমাতা কিথোঁ, অর্থাৎ ও হে বুরহান উদ্দিন, এ নেমাতগুলো প্রতিদিন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে কোথায় জোটে। এটি সেই ভালোবাসার প্রেমের উচ্চতম স্তর, যার কথা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আরবি পংক্তিতে উল্লেখ করেছেন, লানা ইনদাল মাসাইবি ইয়া হাবিবি রাজুন সুম্মা দওকা ওয়ারতিয়া, অর্থাৎ হে আমার প্রিয় প্রভু, তোমার পথে যে সকল বিপদ ও পরীক্ষা আসে সেগুলোর মধ্যেও আমরা শান্তি ও আরাম পাই, আমাদের হাসি আনন্দ তা কেড়ে নিতে পারে না। শ্রোতামণ্ডলী, একদিকে তার সেই খ্যাতি ও গৌরবের যুগ, সব ধরনের জ্ঞান থাকার কারণে হাজার হাজার মানুষ তার মুরিদ ছিল, আর্থিক দিক থেকে সব ধরনের সচ্ছলতা ছিল, কিন্তু ইমামের উপর ইমান আনার ফলস্বরূপ হযরত মসিহ আলাইহিসসালামের হাতে বয়াত গ্রহণের ফলে তিনি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, আপনজন পর হয়ে গেল, মুরিদরা সঙ্গ ছেড়ে দিল এবং যে ব্যক্তির কোনো অভাব ছিল না তার উপর জীবন সংকীর্ণ হয়ে গেল। বিরোধীরা তাকে কষ্ট দিতে কোনো কসুর করেনি। তার পুত্র হযরত মৌলভী আব্দুল মুগনি সাহেব বর্ণনা করেন, আমার পিতার জীবন চরম অভাবে কেটেছে। আমাদের বাড়িতে মাসের পর মাস ঘি আসতো না, কখনো কখনো নগদ অর্থ এলে তিলের তেল ঘিয়ের পরিবর্তে ব্যবহার করা হতো, মাংস কোথাও থেকে হাদিয়া এলে আসতো, অন্যথায় বাজার থেকে কিনে রান্না করা আমাদের আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে ছিল। জ্বালানি কাঠ পাওয়া যেত না যে তরকারি ভালোভাবে রান্না করা যায় বা রুটি ভালোভাবে সেঁকা যায়। আমার মা শাহতুত গাছের শুকনো পাতা সংগ্রহ করতেন এবং তাই দিয়ে আধ পাকা তরকারি ও রুটি বানাতেন। সাংসারিক অভাবনার তাই পাতার জালে ডাল ইত্যাদি রান্না করা কঠিন, তাই কাঁচা ডাল ভেজে নেওয়া হতো, তারপর তা জাঁতায় পিষে নেওয়া হতো এবং পাতা দিয়ে জ্বালানো আগুনে পানি গরম করা হতো, সেই গুঁড়ো ডালের সাথে মিশিয়ে লবণ মরিচ দিয়ে তা দিয়ে রুটি খাওয়া হতো। কোনো সময় সবজি খেতে মন চাইলে শাহতুত গাছের তাজা কচি পাতা বা কুল গাছের তাজা কাঁচা ফল রান্না করে সবজি হিসাবে ব্যবহার করা হতো। শ্রোতাবৃন্দ, হযরত মাওলানা বুরহানুদ্দিন সাহেব জলমি রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কঠিন পরিস্থিতিতে বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করেছেন। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য দরবেশের জীবন বেছে নেন। তবু তার মনে এই তীব্র অনুভূতি ছিল যে তিনি দারিদ্র্যের কারণে কোনো মহৎ আর্থিক সেবা করতে পারেননি। শ্রোতামণ্ডলী, বর্ণনায় পাওয়া যায়, একবার কাদিয়ান দারুল আমানে হযরত আকদাস আলাইহিসসালাম তার সাহাবীগণের সঙ্গে মঞ্চে ভূমিষ্ঠ ছিলেন। হযরত মৌলভী সাহেব অত্যন্ত কান্নাকাটি শুরু করলেন এবং অনন্তভাবে হিঁচকি উঠতে লাগলো। হুজুর তার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু হুজুর যতই জিজ্ঞাসা করতেন তিনি তত জোরে কাঁদতে শুরু করতেন। অবশেষে সান্ত্বনা দেওয়ার পর মৌলভী সাহেব আজ করলেন, হুজুর আল্লাহ তাআলার মসজিদে এসে গেছেন, এটা আল্লাহর অনেক অনুগ্রহ যে তিনি আমাকে ঈমান আনার তৌফিক দিয়েছেন, কিন্তু আমি দেখছি যে আমার কাছে কিছুই নেই যা আমি ধর্মের জন্য উৎসর্গ করতে পারি। আমরা শুনতাম যে মসিহ আসবেন তো ধনভাণ্ডার বিলিয়ে দেবেন, আর হুজুর তো সত্যিই প্রচুর ধনভাণ্ডার বিলিয়েছেন, কিন্তু আমি তো তবু ঝড্ডুকা ঝড্ডুই থেকে গেলাম, অর্থাৎ অকর্মণ্যই থেকে গেলাম। এই বলে তিনি আবার চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলেন। এই শুনে হুজুর আলাইহিস সালাম অত্যন্ত মমতা ও ভালোবাসা সহকারে বললেন, আপনি ঘাবড়াবেন না এবং কোনো চিন্তা করবেন না, যেখানে আপনার পৌঁছানোর কথা ছিল আপনি পৌঁছে গেছেন, এখন আর কান্নাকাটির কোনো প্রয়োজন নেই। উপস্থিত দর্শক শ্রোতা, এরাই সেই লোক যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, মিনহুম মান কাজা নাহবাহু ওয়া মিনহুম মান ইন্তাজির, অর্থাৎ মুমিনদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা কুরবানি করেছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে কুরবানি করেছেন এবং আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ লাভ করেছেন, এবং কিছু লোক আছেন যারা কুরবানি করছেন। শ্রোতামণ্ডলী, তার বিনয়,
নম্রতা এবং হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালামের প্রতি প্রেমের অবস্থা এমন ছিল যে 1903 খ্রিস্টাব্দে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাম যখন করমদিন মামলা উপলক্ষে জেহলুম যান, তখন তার আনন্দে কোনো সীমা ছিল না। তিনি হুজুরের বাহনের আগে আগে এক অদ্ভুত প্রেম উন্মাদ অবস্থায় হাঁটছিলেন। তিনি বারবার লোকজনকে বলছিলেন, পীলি কে ঘর নারায়ণ আয়া, পীলি কে ঘর নারায়ণ আয়া, অর্থাৎ একটি সামান্য পিপিলিকার ঘরে, যে খুবই দরিদ্র নিঃস্ব, তার ঘরে আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি এসেছেন। শ্রোতামণ্ডলী, 1905 খ্রিস্টাব্দে 12 সেপ্টেম্বর সাইয়েদনা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালামের উপরে ইলহামের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল যে দুটি স্তম্ভ ভেঙে গেছে। সেই সঙ্গে ইলহাম হয়েছিল ঈসা এবং তার সঙ্গীরা ঘাবড়ে গেছে। এই ইলহামগুলিতে দুইজন মহান সঙ্গীর মৃত্যুর মর্মান্তিক সংবাদ ছিল। ফলস্বরূপ 1905 খ্রিস্টাব্দের 11 অক্টোবর হযরত মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব সিয়ালকোটিয়াতুল্লাহ আনহুর মৃত্যু হয়, যা পুরো জামাতকে নাড়িয়ে তুলে দেয়। এবং দ্বিতীয় স্তম্ভ ছিলেন হযরত মৌলভী বুরহানুদ্দিন জালালিয়াতুল্লাহ আনহু, যিনি 1905 খ্রিস্টাব্দে 3রা ডিসেম্বর আল্লাহর প্রিয় হয়ে যান। সাইয়েদনা হযরত আকদাস মসিহ মাউদ আলাইহিসসালামের তার মৃত্যুর পর বলেন, তার মধ্যে একটি ফকিরি আস্বাদ ছিল। প্রায় 22 বছর ধরে আমার কাছে আসতেন। প্রথমবার যখন এলেন তখন আমি হোশিয়ারপুরে ছিলাম। সেই স্থানে আমার কাছে পৌঁছান। তার ভেতরে এক আবেগ ও আকর্ষণ ছিল এবং আমাদের সাথে তার এক সাদৃশ্যতা ছিল। শ্রোতাবৃন্দ, হযরত মাওলানা বুরহানুদ্দিন সাহেব জেহলমি রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুহাম্মদ সাল্লামের নিকট এমন মর্যাদা ছিল, যার অনুমান এই কথা থেকে বোঝা যায় যে আল্লাহ তাআলা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালামের হৃদয়ে তার মৃত্যুর পর মাদ্রাসা আহমদিয়া প্রতিষ্ঠার বিষয়টি দেন। হুজুর আসলাম বলেন, আমাদের জামাতে ধীরে ধীরে ভালো ভালো মানুষরা মারা যাচ্ছেন। যেমন মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব, যিনি একজন একনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন, একইভাবে এখন মৌলভী বুরহানুদ্দিন সাহেব জেহলুমি মৃত্যুবরণ করেছেন। এই জামাতে আরও মৌলভী সাহেব মারা গেছেন, কিন্তু আফসোস, যারা মারা যাচ্ছেন তাদের কোনো উত্তরাধিকারী আমার চোখে পড়ছে না। মোট কথা, তার মৃত্যুই কিয়ামত পর্যন্ত ধর্মের সেবা করার জন্য আলেম তৈরি করতে আহমদিয়া মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করার কারণ হয়েছিল। আজ জামিয়া আহমদিয়া নামে বিশ্বের বহু দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই পবিত্র প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসা শত শত বরং হাজার হাজার মুবাল্লিগ ইসলাম আহমদিয়া প্রচারে নিয়োজিত রয়েছেন। হুমুল মাসাবিহ ওয়াল হুসুন ওয়াল মুদনু ওয়াল মুজনু ওয়ার রাবাসি ওয়াল খায়র ওয়াল আমন ওয়াস সুকুন। অর্থাৎ হায় আফসোস এই সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদে, যারা ছিল পৃথিবীর জন্য সূর্যের ন্যায় এবং দুর্গের ন্যায়। লোকেরা তাদের নিকট হতে নূর অর্জন করত এবং তাদের কারণে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে আযাব বিপর্যয় থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। তারা ছিলেন নগর, যার পরনায় সমগ্র বিশ্ব আবাদ ছিল। তারা ছিলেন মেঘমালা, যারা অনাবাদী জমিকে শস্য শ্যামলে পরিণত করেছিলেন। তারা ছিলেন পাহাড়, যার পরে পৃথিবী সুদৃঢ় ছিল। এর পাশাপাশি তারা ছিলেন সমস্ত কল্যাণের উৎস এবং বিশ্ব তাদের থেকে শান্তি ও স্থিরতা অর্জন করত। শ্রোতামণ্ডলী, এই পংক্তিগুলি হযরত জুনায়েদ বাগদাদি রহমাতুল্লাহ আলাইহির মৃত্যুর পর একজন প্রেরণাবাদ ব্যক্তি পাঠ করেছিলেন। হযরত খলিফাতুল মসিহ সাল্লাল্লাহু বললেন, সেই মহান দৃশ্য যা একজন সৎ বুজুর্গের মৃত্যুর পর পরিলক্ষিত হয়। এই লোকেরা যারা আল্লাহ নবীদের সান্নিধ্য লাভ করেন, এই লোকেরা যারা আল্লাহর নবীদের নৈকট্য লাভ করেন, আল্লাহর নবীগণের ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত খলিফাগণের পর এরা দ্বিতীয় স্তরে বিশ্বের শান্তি ও স্থিরতার কারণ হন। এটা জরুরি নয় যে এই লোকেরা বড় বক্তা হবেন, এটা আবশ্যক নয় যে এই লোকেরা বাগ্মী হবেন, এটা জরুরি নয় যে এই লোকেরা ঘুরে ঘুরে লোকেদেরকে তবলিগ করবেন। তাদের অস্তিত্বই মানুষদের জন্য বরকত ও রহমতের কারণ হয় এবং যখনই বান্দাদের অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো আযাব নাজিল হতে শুরু করে, তখন আল্লাহ তাআলা সেই আযাবকে থামিয়ে দেন এবং বলেন, এখন এই জাতির উপর আযাব নাজিল হইও না, কারণ এর মধ্যে আমাদের এমন বান্দা বিদ্যমান রয়েছে যার এই আযাবের কারণে কষ্ট হবে। অতএব তার খাতিরে এই পৃথিবীতে শান্তি ও স্থিরতা বিরাজ করে। অতএব এই লোকেরা সেই ব্যক্তি যাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য জামাতের সদস্যদের চেষ্টা করা উচিত। যারা উন্মাদাস বাস্তবতার পাগল পাড়ায়, তারা এই পথ খুঁজে পায়নি। এই ব্যক্তির চেয়ে উন্মাদাস
এই ব্যক্তির চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান আর কেউ নেই, যে প্রেমের মাধ্যমে আল্লাহ রসুলকে পেয়ে গেছে আর যে ভালোবাসায় নিমগ্ন হয়ে নিজেকে একত্র করেছেন। এখন আল্লাহকে, অতএব আপনারা এমন রাস্তা অবলম্বন করুন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাহাবাগণের এই পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক ও সৌভাগ্য দান করুন। আমিন। ওয়া আখিরি দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। जज़ाकमुल्लाह। এই অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তব্য বিষয় রিশতা নাতা, বিবাহ এবং পারিবারিক জীবনের সমস্যাবলী সম্পর্কে সৈয়দনা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম এবং যুগ খলিফাগণের মূল্যবান দিক নির্দেশনা ও উপদেশাবলী। এই বক্তব্য প্রদান করবেন মোকাররম মুজাফফর আহমদ সাহেব, নাজির ইসলাহ ইরশাদ, মারকাজিয়া, কাদিয়ান। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هن لباس لكم وأنتم لباس لهن। মোহতরম সদর, সম্মানিত সভাপতি মহোদয়, শ্রদ্ধেয় শ্রোতামণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকের এই পবিত্র অধিবেশনে অধমের বক্তব্যের বিষয় হলো রিশতা নাতা, বিবাহ এবং পারিবারিক জীবনের সমস্যাবলী সম্পর্কে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম এবং যুগ খলিফাগণের মূল্যবান দিক নির্দেশনা। এখন আপনাদের সম্মুখে সূরা রুমের 22 নম্বর আয়াত এবং সূরা বাকারার 188 নম্বর আয়াত উপস্থাপন করা হলো, যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা বলেন, আর তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে এই যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও, আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। তারা অর্থাৎ স্ত্রীরা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা অর্থাৎ স্বামীরা তাদের পোশাক, অর্থাৎ পরস্পরের সম্পর্কের দিকগুলো গোপন রাখা উভয়েরই দায়িত্ব। বিয়ে শাদীর উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলা নিকাহ বা বিয়েকে আল্লাহ তাআলা মানব বংশ বিস্তারের একটি মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন, যাতে দুটি পরিবারের মাঝে সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং দুজনের মিলন ঘটে। ইসলাম এটিকে খুবই উত্তম কাজ আখ্যা দিয়েছে। বিয়ে করা একটি মৌলিক নির্দেশ। এর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কেবল শান্তি, বংশ বিস্তার বা প্রজন্ম বৃদ্ধি করা নয়, বরং অনেক পাপ থেকে নিজেদের রক্ষা করা আর একটি মূল্যবান প্রজন্ম ধারা সূচিত করাও এর উদ্দেশ্য। একজন মুসলমানের জীবনে বিয়ের যে সুযোগ রয়েছে, এটি কেবল জাগতিক প্রশান্তি লাভের জন্য নয়, বরং আল্লাহ তাআলার শিক্ষা ও আদেশ মান্য করাই এর লক্ষ্য। আর ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে একটি পুণ্যবান প্রজন্মের গোড়াপত্তন করাও এর উদ্দেশ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর মানবিক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর জ্ঞান ছিল। এ বিষয়ে বড় বড় বিশেষজ্ঞরাও তার কাছাকাছিও পৌঁছাতে সক্ষম নন। আর এই মানবিক মনস্তত্ত্বকে সামনে রেখেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম
বিবাহ উপলক্ষে যে কয়েকটি আয়াত নির্বাচন করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে সহজ সরল সত্য কথন, তাকুয়া অর্থাৎ ক্ষুধাভীরতা এবং রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে দেখো তোমরা আগামী দিনের জন্য কী অগ্রিম পাঠিয়েছ, অতএব যদি বিবাহ সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা একটি সুখকর পারিবারিক জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এবং রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শকে উপেক্ষা করার ফলেই বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যা সৃষ্টি হয়। আর যখন এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয় তখন তার সমাধান আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। তা হলো কোরআন করিমের নীতিমালা এবং রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শ অনুযায়ী আমল করা শুরু করা। এর মাধ্যমে বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের সমস্যাগুলো দূর করা সম্ভব হয় এবং একটি সুখ ও প্রশান্ত পারিবারিক জীবন অর্জন করা যায়। পারিবারিক জীবনে সৃষ্ট সমস্যাবলী ও তার কারণসমূহ। বিবাহিত জীবনে তিক্ততা সৃষ্টি হওয়ার কারণসমূহ হলো স্ত্রীদের প্রতি দোষারোপ করা আর অন্যায় আচরণ করা, পুরুষদের মধ্যে লোভ ও আত্মসম্মানহীনতা, অবৈধ ও অন্যায্য দাবি, অনিচ্ছাকৃত বিবাহ, সহনশীলতার অভাব, মিথ্যার কারণে পারস্পরিক অবিশ্বাস, স্বল্পতুষ্টি ও আল্লাহর প্রতি আস্থার অভাব, নারীদের অবৈধ আকাঙ্ক্ষা ও দাবি, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার অভাব, এগুলো এমন সব বিষয় যেগুলোর কারণে বিবাহিত জীবনে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। হুজুর আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিহিল আজিজ তার খুতবা ও ভাষণসমূহে পারিবারিক জীবনে সৃষ্ট এ ধরনের সমস্যাবলী এবং সেগুলোর কারণসমূহ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এর মধ্যে থেকে কিছু বিষয় বন্ধুদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি হওয়ার কয়েকটি কারণ হলো জয়েন্ট ফ্যামিলি সিস্টেম অর্থাৎ যৌথ পরিবার ব্যবস্থা। যৌথ পরিবার ব্যবস্থার উপকারিতা ও অপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে হুজুর আনোয়ার আইয়াদুল্লাহ তাআলা বিনাসরিহিল আজিজ জামাতের বন্ধুদের এই উপদেশ দিয়েছেন যে এরপর আরেকটি ব্যাধি যার কারণে সংসার ধ্বংস হয়, বাড়িতে সর্বদা ঝগড়া বিবাদ এবং অশান্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করে, তা হলো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আর বৈধ কোনো কারণ ছাড়াই বিয়ের পরও ছেলের পিতামাতা ও ভাই বোনের সাথে একই বাড়িতে থাকা। পিতামাতা যদি বৃদ্ধ হন, তাদের সেবা শুশ্রূষা করার মতো কেউ যদি না থাকে, তারা নিজেরা যদি সচলভাবে কাজ করতে না পারেন আর তাদের কোনো সাহায্যকারীও না থাকে, তবে ছেলেদের উচিত এবং আবশ্যিক দায়িত্ব হলো তাদের নিজের সাথে রাখা আর তাদের সেবা শুশ্রূষা করা। কিন্তু যদি ভাই বোনও থাকে যারা তাদের সাথে বসবাস করছে, তাহলে ঘর পৃথক করাতে কোনো অসুবিধা নেই। আজকের যুগে এ কারণে অনেক অপ্রিয় ঘটনাও ঘটে থাকে। একত্রিত থেকে যদি আরও বেশি চিরস্থায়ী পাপী হতে হয়, তাহলে এটি কোনো সেবা বা পুণ্য কাজ নয়। যেসব লোক মনে করে আমরা যদি পিতামাতার কাছ থেকে দূরে থাকি তাহলে না জানি কত বড় পাপ করে বসবো। কিছু পিতামাতাও ছেলেদেরকে এমনভাবে ভয় দেখিয়ে থাকে, বরং ব্ল্যাকমেলও করে থাকে যে ঘর পৃথক করতেই যেন তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে। অতএব এগুলো হলো চরম পর্যায়ের ভ্রান্ত আচরণ। কয়েকবার আমি কিছু মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা শ্বশুর শাশুড়ির সামনে এটাই বলে যে আমরা নিজের ইচ্ছায় একসাথে বসবাস করছি, বরং তাদের সন্তানরাও এটাই বলে। কিন্তু পৃথকভাবে জিজ্ঞেস করলে দুজনেই বলে বাধ্য হয়ে বসবাস করছি। অপছন্দের বা অসম্মতির বিয়ে, যেসব বিয়ে বাধ্য হয়ে করা হয়, পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে এর কোনোটি তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। এ প্রসঙ্গে হুজুর আইয়াদুল্লাহ তাআলা বিনাসরিহিল আজিজ বলেন, অনেক মেয়ে পিতামাতার কথায় বিয়ে করে ফেলে। প্রথমে সত্য বা ন্যায়সঙ্গত কথা বলা সাহস পায় না। বিয়ের পর মেয়েরা অনেক সময় বলে বসে আমার এই সম্বন্ধ পছন্দ নয়, পিতামাতা বলেছিলেন তাই বাধ্য হয়েছিলাম। কোনো ছেলেও বিয়ের পর এমন কথা বলে। ছেলেদের মধ্যেও এতটুকু সৎ সাহস নেই। অনেক সময় পরে জানা যায় যে ছেলে বা মেয়ে অন্য কারোর সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছিল বা অন্য কাউকে পছন্দ করে। প্রথমে যদি এরা নিজেদের পছন্দের কথা জানিয়ে দিত, তাহলে এভাবে দুটি পরিবারের শান্তি বিনষ্ট হতো না। অধিকন্ত এমন ঘটনাও রয়েছে যেখানে পিতামাতা পূর্ব থেকেই পরিস্থিতি অবগত থাকেন, তবুও এ ধারণায় বিয়ে করিয়ে দেন যে বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে, অথচ এমনটি হয় না। ছেলে হোক বা মেয়ে, তারা শুধরায় না, কিন্তু দুজনের फरमाते हैं
তো অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যায়। এই একই প্রসঙ্গে অপর এক উপলক্ষে হুজুর আইয়াদুল্লাহ তাআলা বিন আজিজ বলেন, উপরন্ত কিছু মেয়ে এমন জায়গায় বিয়ে করতে চায় যেখানে পিতামাতার মত থাকে না, যেমন ছেলে আহমদি নয় বা ধর্মের সাথে ছেলের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু মেয়ে গো ধরে বসে যে আমি সেখানে বিয়ে করব। অপরদিকে ছেলেদের বেলায় কোনো ছেলে এমন কিছু আচরণ বা কর্মে লিপ্ত হয়ে যায় যা গোটা পরিবারের বদনামের কারণ হয়। এজন্য দোয়া শেখানো হয়েছে যে হে আল্লাহ, আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে কোনো ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন করো না, বা বরং তাদের মাঝে আমাদের জন্য কল্যাণ রেখে দাও। আর এই দোয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই বরং সন্তান গর্ভে আসার প্রাথমিক অবস্থা থেকেই করা উচিত। স্বল্পতুষ্টি এবং আল্লাহর প্রতি আস্থার অভাব সংসার ভেঙে যাওয়ার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করে হুজুর আইয়াদুল্লাহ তাআলা বিন আজিজ এক জুম্মার খুতবায় বলেন, সংসার ভেঙে যাওয়ার একটি কারণ হলো মহিলাদের মাঝে স্বল্পে তুষ্ট থাকার বৈশিষ্ট্য কম থাকে। সে নিজের স্বামীর আয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খরচ করার পরিবর্তে নিজের যেসব বন্ধু বান্ধবী বা প্রতিবেশীর উপর চোখ রাখে, যাদের অবস্থা তার চেয়ে সচ্ছল, এবং সে অনুযায়ী খরচ করে ফেলে, আর এরপর স্বামীর কাছে আবার চায় যে আমাকে আরও দাও। ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। এক পর্যায়ে এমন অসহনীয় পরিস্থিতি উদ্ভব হয় যে অনেক সময় 2 বা 3টে সন্তান হওয়ার পরও অধৈর্যের কারণে বা স্বল্পে তুষ্ট না থাকার কারণে, সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার সত্তায় ভরসা না থাকার কারণে নিজের সংসারকে ধ্বংস করে দেয়। কেননা এরা কেবল জাগতিক চিন্তাধারা দিয়েই নিজেদের মন মস্তিষ্ক ভরে রাখে, যার ফলে আল্লাহ তাআলার প্রতি এদের বিশ্বাসে ঘাটতি দেখা দেয়। আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ আস্থা না থাকার কারণে তার সকাশে বিনীতও হয় না এবং তার কাছে দোয়াও করে না। অতএব এই সমস্যার এক ধারার সমান্তরালে পরিবর্তী ধারাও বইতে থাকে। যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি বিনত নয় তারা তাঁর প্রতি ভরসা কিভাবে রাখতে পারে? অতএব এরপর এমন নারীরা সংসার ধ্বংস করে দেয় এবং স্বামীর কাছে তালাক বা বিচ্ছেদের দাবি জানানো আরম্ভ করে যায়। সরল সত্যকথন ও তাকওয়ার ঘাটতির কারণে শ্বশুরালে বাড়াবাড়ি আরেকটি সমস্যা, যা আজকাল পারিবারিক সমস্যা রূপে বিরাজমান, আর প্রত্যহ কোনো না কোনোভাবে এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। তা হলো নববধূ বা কনেদের পক্ষ থেকে জানা যায় তারা শ্বশুরবাড়ির লোকেদের দ্বারা যা স্বামীর পক্ষ থেকে অত্যাচার ও নিপীড়নের সম্মুখীন। কখনো কখনো পাত্রীকে তার হবু স্ত্রী তার হবু স্বামীর বিষয়ে বিস্তারিত জানতেও দেওয়া হয় না, বা রাগ ঢাক করে এমনভাবে কথা বলা হয় যার ফলে কোনে পক্ষে বিষয়টিকে তুচ্ছ বা সামান্য একটি বিষয় বলে মনে করে, কিন্তু গভীরে খতিয়ে দেখলে ভয়ানক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রীতিমতো গা শিউরে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে কখনো কখনো দেখা গেছে স্বামী ভদ্রতা ও সহানুভূতির সাথে নিজের স্ত্রীকে সম্মানে তার পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চায়, কিন্তু শাশুড়ি বা ননদরা এত বাড়াবাড়ি করে বা নিজের পুত্র বা ভাইকে দিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করায় যার কারণে অসহায় নববধূর জন্য কেবল 2টি পথই খোলা থাকে। হয় সে বাধ্য হয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, না হয় সারাটা জীবন এই দুর্বিষহ জাতাকলে পিষ্ট হবে। আবার এ কথাও জানা গেছে কখনো কখনো এ ধরনের নির্যাতনের শিকার নববধূরা যখন বাড়ির বউ হিসেবে এক পর্যায়ে সংসারের কর্তৃত্ব লাভ করে, তখন সে প্রতিশোধ স্বরূপ শাশুড়ির বিরুদ্ধে নির্যাতন করা আরম্ভ করে দেয়। পুরুষদের লোভ লিপ্সা এবং আত্মসম্মানবোধের অভাব। হুজুর আইয়াদুল্লাহ তাআলা বিন আজিজ বলেন, এমন পুরুষও আছেন যাদেরকে আমি বলবো যাদের মাঝে সৃষ্টতার অভাব আছে, যারা নিজের স্ত্রীর কাছে বিভিন্ন কিছু দাবি করতে থাকে, অর্থাৎ তুমি পণস্বরূপ যে গহনা এনেছো তা আমাকে দিয়ে দাও যেন আমি ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারি, অথবা যদি নগদ অর্থ হয়ে থাকে তাহলে বলে তোমার কাছে যে অর্থ আছে আমাকে দাও যেন আমি ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারি। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক যদি প্রেম ভালোবাসা ও মধুর হয়ে থাকে তাহলে পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে স্ত্রীরা সচরাচর এগুলো দিয়েও থাকে।
এরপর এও হয় যে معروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا সূরাত নিসা সূরা নিসার 20 নম্বর আয়াত, অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণপূর্ণ জীবনযাপন করো। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করে থাকো তাহলে হতে পারে তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করছো, আর আল্লাহ তাআলা তাতে তোমাদের জন্য প্রভূত কল্যাণ রেখে দিয়েছেন। অতএব বিয়ে যখন হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে ভদ্রতার দাবি হলো একে অপরকে সহ্য করুন, ব্যবহার ভালো করুন, পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করুন এবং আল্লাহ তাআলা তাকওয়া অবলম্বন করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহর নির্দেশ মেনে তোমরা যদি একে অপরের সাথে ভালো ব্যবহার করো তাহলে বাহ্যিক অপছন্দ পছন্দে পরিবর্তিত হতে পারে এবং তোমরা এই সম্পর্কের মাধ্যমে অনেক কল্যাণ ও মঙ্গলের ভাগীদার হতে পারো। ক্ষুদ্র কীট ও প্রস্তর কোটরে যে বাস করে মানুষের কি মর্যাদা তা যদি তার প্রিয়তমের হৃদয়ে স্থান না পায়। أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما সূরাত ফুরকান। হে আমাদের প্রভু, তুমি আমাদের জীবনসঙ্গী ও সন্তান সন্ততির পক্ষ থেকে আমাদেরকে চোখ জুড়ানোর উপকরণ দান করো আর আমাদেরকে মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দাও। সূরা আল ফুরকান 75 নম্বর আয়াত। হুজুর আয়াতুল্লাহ তাআলা বিন আজিজ বলেন, এই দোয়া পুরুষের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনইভাবে নারীদের জন্য আবশ্যক, অর্থাৎ তারা যেন পরস্পরের জন্য চোখ জোড়ানোর কারণ হয়। একে অপরের চোখ জোড়ানোর কারণ হওয়ার জন্য দোয়া করলে পরস্পরের সাথে সুন্দর ব্যবহার করার দিকেও দৃষ্টি থাকবে, একে অপরের দোষগুলো উপেক্ষা করবে ও পরস্পরের সুন্দর গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি থাকবে। যখন দোয়া ও চেষ্টার সাথে এমনটি করতে থাকবে তখন ইনশাআল্লাহ বিয়েও সফল হবে। হযরত মসিহে মাউদ আলাইহিস সালাম বলেন, আমার অবস্থা এমন যে আমার এমন কোনো নামাজ নেই যাতে আমি গভীর আন্তরিকতার সাথে আমার বন্ধুদের, আমার সন্তানদের এবং আমার সহধর্মিনীর কল্যাণ কামনায় দোয়া নিবেদন না করি। গারস্থ জীবনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুপম আদর্শ। পারিবারিক জীবন সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এর সাক্ষ্য হলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সব সময় মানুষের মাঝে সবচেয়ে নম্রভাষী আর সবচেয়ে বেশি দয়ালু ছিলেন। ঘরে তিনি সাধারণ মানুষের মতোই অকৃত্রিম জীবন কাটাতেন। তিনি কখনো ভ্রুকুঞ্চিত করেননি আর সর্বদা হাসি খুশি থাকতেন। তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আরও বলেন, সারা জীবনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কখনো তার স্ত্রীদের গায়ে হাত তুলেননি আর সেবকদেরকে কোনো দিন মারেননি এবং তাদেরকে কখনো কিছু বলেননি। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, মহিলাদের মঙ্গল এবং কল্যাণ কামনা করো, কেননা মহিলাদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, অর্থাৎ তাদের মাঝে পাঁজরের হাড়ের ন্যায় প্রকৃতগত বক্রতা রয়েছে। পাঁজরের উপরের অংশে বক্রতা বেশি থাকে। তোমরা যদি এটিকে সোজা করার চেষ্টা করো তবে তা ভেঙে ফেলবে। তোমরা যদি একে এর মতো থাকতে দাও তাহলে এর মাঝে যে কল্যাণ রয়েছে তা তোমরা লাভ করতে থাকবে। অতএব নারীর প্রতি উত্তম আচরণ প্রদর্শন করো এবং এ বিষয়ে আমার উপদেশ মেনে চলো। এরপর আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, মুমিনের উচিত নয় নিজের মুমিনা স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ পোষণ করা। যদি তার একটি বিষয় অপছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অপর বিষয় পছন্দেরও হতে পারে। হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নারীদের অধিকার কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তা দেখুন। একবার তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জানতে পারেন যে সাহাবীরা তাদের স্ত্রীকে প্রহার করেন। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, নারীরা খোদার দাসী, তোমাদের নয়। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরও বলেন, তাদেরকে চপাটাঘাত করো না, গালি দিও না, ঘর থেকে বের করে দিও না। অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে হযরত মুয়াবিয়া বিন হেয়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, আমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে নিবেদন করি যে হে আল্লাহর রাসূল, স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার কি? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, তুমি যা খাও তাকে তাই খাওয়াবে, তুমি যা পরিধান করো তাকে তাই পরিধান করাবে, তার চেহারায় আঘাত করবে না এবং তার সৌন্দর্য নষ্ট করবে না।
হজরত মসিহ মাউদ আলাইসাল্লাম বলেন, প্রথম স্ত্রী এতটা খেয়াল রাখা উচিত এবং এতটাই তার মন রক্ষা করা উচিত যে কোনো পুরুষ যদি একাধিক বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করে কিন্তু সে উপলব্ধি করে যে দ্বিতীয় বিয়ে করার ফলে তার প্রথম স্ত্রী মর্মযাতনায় ভুগবে এবং চরমভাবে কষ্ট পাবে, এটি ভেবে যদি সে ধৈর্য ধারণ করে আর কোনো প্রকার পাপে লিপ্ত না হয়, অর্থাৎ কোনো ধরনের পাপকর্মে না জড়ায় আর শরীয়তের কোনো দাবিও পদদলিত না হয়, এমন পরিস্থিতিতেও সে যদি প্রথম স্ত্রীর মন রক্ষায় নিজের চাহিদাকে জলাঞ্জলি দিয়ে একজন স্ত্রী নিয়েই জীবন কাটায়, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, আর তার জন্য যুক্তিযুক্ত হবে দ্বিতীয় বিয়ে না করা। হজরত আমিরুল মোমিনিন আয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন, একাধিক বিয়ে যেন কেবল বিয়ে করার শখ পূরণের জন্য না হয়। কত পুরুষের বিয়ে করার আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে, তাদেরকেও উত্তর দিয়েছেন, অর্থাৎ যারা বলে ইসলাম আমাদেরকে 4টে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি আয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন, প্রথম বিয়ে হলো তোমরা যে প্রথম স্ত্রী রয়েছে তার অনুভূতির সম্মানার্থে যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারো তাহলে তাই করো। হ্যাঁ, যদি শরীয়তের দিক থেকে আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিয়ে করো। আর এমন অবস্থায় সচরাচর প্রথম স্ত্রীও অনুমতি দিয়ে থাকে। পারিবারিক জীবনে মুখ, কান এবং চোখের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। হুজুর আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন, পারিবারিক বিবাদে দেখা গেছে যে মুখ, কান এবং চোখ অনেক বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। পুরুষরাও এগুলোর যথাযথ ব্যবহার করে না, মহিলারাও এগুলোর সঠিক ব্যবহার করছে না। আমি পূর্বেও বলেছি যে অধিকাংশ দম্পতি যারা আমাকে নসিহত করতে বলে তাদেরকে আমি এটাই বলে থাকি যে একে অপরের জন্য নিজের মুখ, কান এবং চোখের যথাযথ ব্যবহার করলে তোমাদের মাঝে কখনো কোনো সমস্যা সৃষ্টি হবে না। ভাষার ব্যবহার যদি বিনম্র এবং সুমধুর হয় তাহলে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হবে না। এমনইভাবে দেখা গেছে পুরুষ হোক বা নারী, যখন কোনো মোকদ্দমা আসে, ঝগড়া আসে, তখন দেখা যায় পুরুষ বা নারীর মুখের ভাষায় উক্ত বিবাদ দীর্ঘায়িত করতে থাকে। আর এমন এক মুহূর্ত আসে যখন তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় অথবা এই সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হয় যে আমাদের পক্ষে একত্রিত থাকা সম্ভব নয়। এমনইভাবে উভয় পক্ষের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় স্বজন সম্পর্কে কোনো কথা শোনা বা এমন কথা যা শুনলে কোনো ধরনের তিক্ততার আশঙ্কা থাকে, তবে তা শোনা থেকে নিজের কান বন্ধ রাখুন। হুজুর আয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন, বর্তমান সমাজে স্বামী স্ত্রীর মাঝে যে কথাবার্তা হয় তা মানুষ তাদের পিতামাতাকে বলে দেয়, আর এর ফলে অনেক সময় অশান্তি দেখা দেয়, ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হয়। অনেক সময় পিতামাতারই এমন স্বভাব থাকে যে তারা তাদের সন্তানদের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথা বের করে আর এরপর তা ঝগড়া বিবাদের কারণ হয়ে যায়। এজন্য হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বামী স্ত্রীর মাঝে যে ধরনের কথাই হোক না কেন তারা তা অন্যদের বলার অধিকার রাখে না, আর অন্যদেরও তা জিজ্ঞেস করা বা শোনা উচিত নয়। সবাই যদি এই নির্দেশ মেনে চলে তাহলে আমার মনে হয় অনেক ঝগড়া বিবাদ এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে। হজরত উম্মুল মুমিনিন হজরত আম্মা জান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বড় কন্যা হজরত নবাব মুবারকা বেগম সাহেবার বিয়ের পর স্বামীর ঘরে প্রেরণের সময় তাকে কিছু কথা বা কিছু উপদেশ প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, নিজের স্বামীর অগোচরে বা এমন কাজ যা স্বামী থেকে লুকানোর প্রয়োজন মনে করো সেটা কখনো করবে না। স্বামী না দেখুক কিন্তু খোদা দেখে থাকেন, আর শেষ পর্যন্ত এমন বিষয় প্রকাশ পেয়ে মহিলাদের আত্মসম্মানকে ধূলিসাৎ করে দেয়, ফলে তার আর কোনো মান সম্মান অবশিষ্ট থাকে না। তিনি বলেন, স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কোনো কাজ ঘটেও যায় তাহলে কখনো তা গোপন করবে না, বরং স্পষ্ট বলে দেবে, কেননা এতেই সম্মান নিহিত। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে লুকানোর মাঝেই অসম্মান নিহিত থাকে আর অপদস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং তার নারীর জন্য মর্যাদা হানিকর হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, স্বামীর রাগত অবস্থায় কিছু বলবে না। যদি তিনি শিশু বা চাকরের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে থাকেন আর তুমি বুঝতে পারো যে স্বামী ন্যায় করছে না এবং তুমি স্পষ্ট দেখতে পাও যে স্বামী ভুল করছেন, তবুও সে সময় তার সামনে কিছু বলবে না। তিনি বলেন, রাগান্বিত অবস্থায় পুরুষের সাথে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়কারী
মান সম্মান থাকে না। অধিকাংশ ঝগড়া বিবাদ অধৈর্যের কারণে হয়ে থাকে, কেননা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখানো হয় আর এর ফলে ঝগড়া বাড়তেই থাকে। তিনি বলেন, রাগের সময় তোমার নাক গলানোর কারণে তোমাকে যদি কিছু বলে ফেলে, এতে তোমার সম্মানহানি হবে। পরে স্বামীর রাগ প্রশমিত হলে ধীরে সুস্থে অবশ্যই তার ভুল ধরিয়ে দেওয়া উচিত, কেননা সংশোধনও আবশ্যক। যাই হোক, হজরত আম্মাজান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পুনরায় তার মেয়েকে এই উপদেশ দেন, স্বামীর আত্মীয়দেরকে এবং আত্মীয়দের সন্তানদেরকে আপনজন মনে করবে, একে অন্যের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় স্বজনকে আপনজন মনে করবে। তুমি কারো মন্দ চাইবে না। কেউ তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলেও তুমি নিজ হৃদয়ে সবার মঙ্গলকামী হবে। তোমার সাথে কেউ মন্দ ব্যবহার করলে করুক, কিন্তু নিজ হৃদয়ে তুমি কখনো কারো মন্দ চাইবে না, কারণ করবে না, আর কর্মের মাধ্যমে মন্দের প্রতিশোধ নেবে না। তাহলে দেখবে খোদা সর্বদা তোমার মঙ্গল করবে। পারিবারিক জীবনে স্নেহ ভালোবাসার উৎস হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের পবিত্র আদর্শ। মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রকৃত প্রেমিক হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম এবং হজরত আম্মা জান এর দাম্পত্য জীবন ছিল পারস্পরিক ভালোবাসা, স্নেহ ও জান্নাতি আদর্শের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাদের সংসার ছিল একটি আদর্শ দম্পতির বাস্তব উদাহরণ। হজরত ডক্টর মীর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি লিখেন, আমার স্মৃতিতে কখনোই এমন ঘটনা নেই যে আমি হজরত সাহেবকে হজরত আম্মা জানের উপর অসন্তুষ্ট হতে দেখেছি বা শুনেছি। হজরত আম্মা জান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, আমি যখন প্রথম দিল্লি থেকে এখানে আসি তখন জানতে পারি যে হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম গুড় দিয়ে তৈরি মিষ্টি ভাত খুব পছন্দ করেন। তাই আমি খুব আগ্রহ ও যত্নের সঙ্গে মিষ্টি ভাত রান্নার ব্যবস্থা করি। অল্প পরিমাণ চাল আনিয়ে তাতে 4 গুণ বেশি গুড় দিয়ে ফেলি, ফলে ভাত একেবারে ঘন রাবের মতো হয়ে যায়। যখন হাঁড়ি চুলা থেকে নামিয়ে পাত্রে ডালি তখন দেখে আমার খুব দুঃখ ও কষ্ট হয় যে ভাত তো নষ্ট হয়ে গেছে। এদিকে খাবারের সময়ও হয়ে গিয়েছিল। আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম, এখন কি করব। ঠিক সেই সময় হজরত সাহেব এসে পৌঁছালেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন খুব দুঃখ ও বেদনার কারণে আমি যেন কান্নার কাছাকাছি। তিনি তা দেখে হেসে বললেন, ভাত ভালো হয়নি বলে দুঃখ পাচ্ছ? তারপর বললেন, না, বরং এগুলো তো ভালো হয়েছে, আমার রুচি অনুযায়ী রান্না হয়েছে। এমন বেশি গুড় দেওয়া ভাতই তো আমার বেশি পছন্দ, এগুলো তো খুবই ভালো হয়েছে। এরপর তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে সেই ভাত খেলেন। হজরত আম্মা জান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরও বলেন, হজরত সাহেব আমাকে খুশি করার জন্য এত সুন্দর কথা বলেছিলেন যে আমার মনও আনন্দে ভরে উঠেছিল। দেখো মিলন মমতায় কি অপর শক্তি ভরা, এক হৃদয় নত হয়ে জয় করে অন্য হৃদয় ধরা। ভালোবাসার প্রভাবশালী তীর কখনো লক্ষ্যচ্যুত হয় না। হে তীরন্দাজ, অলস হইও না, সতর্ক থেকো সর্বদা। খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পূর্বে হুজুর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের জীবন ছিল সম্পূর্ণরূপে দিনের খিদমতের জন্য উৎসর্গিত। তার দিন রাত গভীর ধর্মীয় ব্যস্ততার মাধ্যমেই অতিবাহিত হতো। যে প্রথম বিষয়টি আমার অন্তরে হুজুরের প্রতি বিশেষ মর্যাদা সৃষ্টি করেছিল তা হলো কোনো বিষয়ে কখনোই সেলফিশনেস, স্বার্থপরতা প্রদর্শন করেননি। সব সময় নিজের ধর্মীয় ব্যস্ততা সত্ত্বেও নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আমার এবং সন্তানের প্রতি খেয়াল রেখেছেন। ঘানাতে সব সময় পানির সংকট থাকতো। হুজুর নিজেই সকালে বালতি দিয়ে পানি ভরতেন। যত কাজই থাকুক না কেন, কখনো আমাকে বলেননি আজ ব্যস্ত, তুমি নিজেই ভরে নিও। খিলাফতের পূর্বে আমাদের যে গৃহস্থালী জীবন ছিল, খিলাফতের পরেও তা একই রকম রয়েছে। তিনি কখনো খাবারের ব্যাপারে ত্রুটি ধরতেন না। হুজুর আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের প্রাইভেট সেক্রেটারি আবিদ খান সাহেব একটি হৃদয়স্পর্শী ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদ ফজলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। পরদিন যখন হুজুর আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় তখন অত্যন্ত স্নেহ ভরে বলেন, আমি তোমাদের মসজিদের জানালা দিয়ে দেখছিলাম। তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হাঁটছিলে, কিন্তু তুমি কিছুটা সামনে গিয়েছিলে। কিন্তু কেন? তুমি কোনো গ্যার আহমদি মোল্লার মতো তোমার স্ত্রীর আগে হাঁটছিলে। তোমার উচিত ছিল তার সঙ্গে পাশাপাশি চলা। আমরা কতই না সৌভাগ্যবান যে আমাদের এমন একজন প্রেমময়, দয়ালু ও সংবেদনশীল ইমাম রয়েছেন। যুগ খলিফার সঙ্গে গভীর ও আন্তরিক ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা সুখী, শান্তিপূর্ণ, বরকতময় পারিবারিক জীবনের এক নিশ্চিত মাধ্যম।
হুজুর আইয়াদাউল্লাহ বিন নাসিরুল আজিজ বলেন, সফল, শান্ত, আনন্দময় পারিবারিক জীবন অর্জন করতে হলে আমাদের প্রত্যেকেরই বর্তমান খলিফার সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্কে আরও সুদৃঢ় করতে হবে। শুধু নিজের মধ্যেই নয়, বরং আমাদের সন্তানদের জীবনেও খিলাফতের ভালোবাসা ও আনুগত্যের বীজ বপন করা অপরিহার্য। এর মাধ্যমে নিয়মিত সংযোগ রাখা, লাইভ খুতবা গভীর মনোযোগ সহকারে শোনা, মজলিসে ইরফানে অংশগ্রহণ করা, শরফে মুলাকাতের সৌভাগ্য অর্জনের চেষ্টা করা। পরিশেষে হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালামের একটি মূল্যবান বাণী পেশ করে আমি আমার এই বক্তব্যের সমাপ্ত টানছি। হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাম বলেন, অশ্লীলতা ছাড়া মহিলাদের বাকি সকল বক্রতা ও তিক্ত কথাবার্তা সহ্য করা উচিত। তিনি আরও বলেন, পুরুষ হয়ে নারীর সাথে বিবাদ করাটা আমার কাছে চরম নির্লজ্জতা মনে হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের পুরুষ বানিয়েছেন, প্রকৃত অর্থে এটি আমাদের প্রতি নিয়ামতের পূর্ণতা। এর কৃতজ্ঞতা হলো আমরা যেন মহিলাদের সাথে কোমল ও নম্র আচরণ করি। একবার এক বন্ধুর কঠোর স্বভাব ও অশালীন ভাষার উল্লেখ হয় এবং অভিযোগ ওঠে যে তিনি স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করেন। এ কথা শুনে হুজুর আলাইহিসসালাম খুবই মর্মাহত, দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, আমাদের বন্ধুদের এমন হওয়া উচিত নয়। এরপর হুজুর আলাইহিসসালাম অনেকক্ষণ যাবৎ স্ত্রীদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন কাটানো প্রসঙ্গে আলোচনা করেন এবং সব শেষে বলেন, আমার অবস্থা দেখুন, একবার আমি আমার স্ত্রীর সাথে কিছুটা উচ্চস্বরে কথা বলেছিলাম আর আমার মনে হয়েছিল সেই উচ্চস্বরের সাথে মনোকষ্টের মিশ্রণ ছিল। যদিও মর্মপীড়াদায়ক ও কঠোর কোনো শব্দ মুখ থেকে বের হয়নি, তবুও আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত ইস্তেগফারে রত থাকি এবং খুবই বিগলিত চিত্তে কাকুতি মিনতি করে নফল নামাজ পড়ি এবং কিছু সাদকাও দিই। কেননা স্ত্রীর প্রতি এমন কঠোরতা, তা হতে পারে আল্লাহর প্রতি কোনো অজানা অবাধ্যতারই ফলাফল। অতএব এই হলো স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত, যা এ যুগে হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালামের কর্মের মাঝে তার মুনিব হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর অনুসরণে আমরা দেখতে পাই। শ্রদ্ধেয় শ্রোতা মণ্ডলী, আল্লাহ তাআলা এই যুগে দিনকে পুনর্জীবিত করা ও শরীয়তের প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রিয় সৈয়দানা হজরত আকদাস মসিহ মাউদ আলাইহিসসালামকে প্রেরণ করেছেন। পারিবারিক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি আমাদের যে মূল্যবান দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং খিলাফতের পক্ষ থেকে যে সব হেদায়েত অব্যাহতভাবে জারি হচ্ছে, আমরা যদি আমাদের সমাজে সত্যিকার অর্থে জান্নাত সদৃশ্য এক আদর্শ সমাজে পরিণত করতে চাই, তবে সেসব নির্দেশনার উপর আমাদের অবশ্যই আমল করতে হবে। তোমাদের সকাল যেন ভোরের ন্যায় নির্মল হয়, আর তোমাদের রাত্রি যেন শশীকলার ধুতিতে পরিপূর্ণ থাকে। কেউ যদি স্বর্গের খোঁজ করে, হাসি মুখে তাকে যেন বলতে পারো, সে আমার গৃহের মনেই অনিন্দ। দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সকলকে পবিত্র কোরআনের বিধান এবং জাযাকুমুল্লাহ। এখন এই অধিবেশনে তৃতীয় বক্তব্য রাখবেন দাওয়াত ইলাল্লাহর গুরুত্ব এবং জামাতের সদস্যগণের দায়িত্বের বিষয়ে মোহতারাম মাওলানা এম নাসির আহমদ সাহেব বক্তব্য তুলে ধরবেন। অ্যাডিশনাল নাজির দাওয়াত ইলাল্লাহ জুনুমিন কাদিয়ান। عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله
وهو أعلم بالمهتدين رب انفخ روح بركة في كلامي هذا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه قابل احترام সম্মানীয় শ্রদ্ধেয় সভাপতি এবং উপস্থিত সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ, আমার বক্তৃতা শিরোনাম হলো আল্লাহর দিকে আহ্বান, অর্থাৎ দাওয়াত ইলাল্লাহর গুরুত্ব এবং জামাতের সদস্যগণের দায়িত্বাবলী। শ্রোতাবৃন্দ, বর্তমানে দুনিয়ার যে পরিস্থিতি তা আমাদের প্রত্যেককে চিন্তিত করে তুলছে। সবাই তো চিন্তার প্রকাশ করছেন, কিন্তু এর সমাধানের দিকে কারো কোনো মনোযোগ নেই। পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আজ ভুলে গেছে যে এই পৃথিবীর একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি হলেন রব্বুল আলামিন। তিনি সেই খোদা যিনি মানুষকে সমস্ত উত্তম গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু মানুষ সেই গুণাবলী থেকে উপকৃত হতে চায় না, বরং ভালো কাজের থেকে মন্দ কাজের দিকেই তাদের আগ্রহ বেশি। মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা খোদার চেয়ে শয়তানের প্রলোভনের দিকে বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে। এর মধ্যে ধর্মকে স্বীকার করা লোক এবং খোদার অস্বীকারী প্রত্যেকেই অন্তর্ভুক্ত। দুঃখজনক বিষয় হলো, যারা মুখে খোদা মানার দাবি করে তারাও দুনিয়ার কাজকর্মে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা এবং অহংকারের মধ্যে ডুবে গিয়ে কার্যত নিজেদের আমল দ্বারা খোদার অস্বীকার করছে। যদিও মুখে তারা বলে যে আমরা খোদাকে মান্য করি, কিন্তু তাদের কর্ম অন্য কিছু প্রকাশ করে। আর এই কারণেই দুনিয়া অস্থির। মানুষ সব দিকে অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার। এই অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতার একটি মাত্র চিকিৎসা আছে, আর তা হলো তাওহীদে কামিল, অর্থাৎ পূর্ণাত্ম একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা। মোট কথা, প্রকৃত শান্তি ও স্বস্তি কেবল তখনই অর্জিত হবে যখন মানুষ প্রতিদান বা শাস্তির মালিক এক খোদা, এক সত্তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখবে। এই চিরঞ্জীব সত্তার দিকে আহ্বানের কাজই হলো দাওয়াত ইলাল্লাহ। বর্তমানে পৃথিবীতে একটি মাত্র জামাত আছে যারা এই দাবি করে যে এই জামাত স্বয়ং খোদা তাআলার হাতে রোপণ করা একটি চারাগাছ। এই কারণে এই জামাতের প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব হলো তারা যেন লোকদেরকে সেই প্রকৃত খোদার দিকে আহ্বান করেন, যার সম্পর্কে যুগের ইমাম হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাম আমাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন এবং সেই প্রকৃত মালিকের চেহারা দর্শন করিয়েছেন, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার। হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাম বলেন, আমাদের বেহেশত হলেন আমাদের খোদা, আমাদের সর্বোচ্চ আনন্দগুলো আমাদের খোদার মধ্যেই নিহত, কারণ আমরা তাকে দেখেছি এবং তার মধ্যে সব সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছি। এই সম্পদ হাসিল করার যোগ্য যদিও তা জীবন দিয়ে লাভ হয়, আর এই মহামূল্যবান রত্নটি কেনার যোগ্য যদিও এর বিনিময়ে আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব হারাতে হয়। হে বঞ্চিতরা, তোমরা এই ঝর্ণাধারার দিকে ছুটে এসো, কারণ তা তোমাদেরকে তৃপ্ত করবে। এটি জীবনের ঝর্ণা যা তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত করবে। আমি কি করবে এবং কিভাবে এই সুসংবাদকে মানুষের অন্তরে গেঁথে দেবো? কোন জয় ডাক দিয়ে বাজারে বন্দরে ঘোষণা করব যিনি তোমাদের খোদা, যাতে মানুষ শুনতে পায়? আর কোন ওষুধ দিয়ে আমি চিকিৎসা করব যাতে শোনার জন্য মানুষের কান খুলে যায়? কিস্তেনু। আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি তাতে আল্লাহ তাআলা দাওয়াত ইলাল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহর দিকে আহ্বানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং দাওয়াত ইলাল্লাহর পদ্ধতিও শিখিয়েছেন। সেই সঙ্গে দাওয়াত ইলাল্লাহ যারা করেন তাদের নিজেদের চারিত্রিক অবস্থা কেমন হওয়া উচিত তাও এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন। এই আয়াতের অনুবাদ হলো, তুমি প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রভু প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করো আর তাদের সাথে এমন পন্থায় বিতর্ক করো যা সর্বাধিক উত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রভু প্রতিপালক তাদেরকে সর্বাধিক জানেন যারা তার পথ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, এবং তিনি তাদেরকেও সর্বাধিক জানেন যারা হেদায়েত প্রাপ্ত। দাওয়াতে ইলাল্লাহর এই বিশাল ময়দানে আমাদের জন্য সবচেয়ে অনন্য ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করেছেন আমাদের প্রিয় নেতা ও প্রভু হজরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। তাঁর পুরো জীবন আল্লাহ সৃষ্টিকে তাদের প্রকৃত স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক করিয়ে দেওয়া এবং সেই সম্পর্ককে মজবুত থেকে মজবুততর করার কাজে অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ দাঈ ইলাল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, দাইয়ান ইলাল্লাহি বিইজনিহি ওয়া সিরাজাম মুনিরা, অর্থাৎ আল্লাহর আদেশে তার দিকে আহ্বানকারী এবং একটি উজ্জ্বল সূর্য হিসাবে আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি। অতঃপর এই উজ্জ্বল সূর্য চারিদিকে আল্লাহ তাআলার শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং এই পথে নিজের জীবনের সব কিছু উৎসর্গ করেছেন।
মহানবী সাল্লাল্লাহু সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি তার বার্তা, আল্লাহর বার্তা পুরো জগতের কাছে, সৃষ্টি জগতের কাছে পৌঁছে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ইয়া আইয়ুহার রাসূলু বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিকা ওয়া ইল্লাম তাফআল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতুহু। হে রাসূল, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা ভালোভাবে পৌঁছে দিও, আর যদি তুমি তা না করো তবে তুমি তার রিসালাত অর্থাৎ তার বার্তা পৌঁছালে না। এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত খলিফাতুল মসিউর রাবে রাহিমাহুল্লাহ তাআলা বলেন, তাবলীগ কোনো ঐচ্ছিক চাঁদা নয়, এটি কোনো নফল ইবাদতও নয় যে তা আদায় না করলেও আপনার আধ্যাত্মিক সত্তা পূর্ণতা পাবে। দাওয়াতে ইলাল্লাহর একটি অপরিহার্য দায়িত্ব এবং আল্লাহ তাআলার এটি এমন এক কঠোর নির্দেশ যে যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যদি দাওয়াত না দাও, আল্লাহর দিকে যদি আহ্বান না করো, তবে তুমি তোমার রিসালাতকেই নষ্ট করে দিলে, তার উম্মত দায়ী হবে। আমাদের প্রত্যেককেই এর জবাব দিতে হবে। সত্যের বাণী পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিতভাবে এটি এমন একটি দায়িত্ব যা থেকে মানুষ কোনো সময় গাফেল বা উদাসীন হতে পারে না, গাফিল হতে পারে না, এর অনুমতিই নেই। শ্রোতাবৃন্দ, আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাধ্যমে সমস্ত মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয় ছিল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে দাওয়াত ইলাল্লাহ বা আল্লাহর দিকে আহ্বানের মাধ্যমে সেই অমানিসাকে দূরীভূত করেছেন। সেখানে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী তিনি তার অনুসারীদেরকেও এই উপদেশ দিয়েছেন যে তোমরা আল্লাহ তাআলার বার্তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে থাকো, আর তোমরা দুনিয়াতে যা কিছু বলো না কেন তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং সুন্দর কথা হলো তাই যখন তোমরা আল্লাহ তাআলার বার্তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দাও। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনের শেষ দিনগুলোতে যখন তিনি বিদায় হজের ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, ফাকালা আল্লাহুম্মা হাল বাল্লাগতু, আল্লাহুম্মা হাল বাল্লাগতু। তিনি বলেন, হে আল্লাহ, আমি কি তোমার বার্তা পূর্ণাঙ্গভাবে পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ, আমি কি তোমার নির্দেশ পূর্ণাঙ্গভাবে পৌঁছে দিয়েছি? হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, এটি তার পক্ষ থেকে তার উম্মতের প্রতি একটি ওসিয়ত ছিল। অতএব যারা এখানে উপস্থিত আছে তাদের উচিত যেন তারা অনুপস্থিতদের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দেয়। সেই বুখারী। শ্রোতাবৃন্দ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার উম্মতের সদস্যদের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির হেদায়েত প্রাপ্তিতে কতটা খুশি হতেন এবং তার আবেগ ও অনুভূতি কেমন হতো তার আন্দাজ আপনারা এই ঘটনা থেকে করতে পারবেন যে একবার তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হযরত আলীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, খোদার কসম, তোমার মাধ্যমে কোনো একজন মানুষের হেদায়েত পাওয়া তোমার জন্য সর্বোত্তম ধরনের লাল রঙের উট পাওয়ার চেয়ে উত্তম। সেই বুখারী। এই লাল রঙের উট ছিল পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদের মধ্যে গণ্য হতো। সেই যুগে লাল রঙের উট অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হতো। তাই এই উদাহরণটি সামনে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ আপনার মাধ্যমে কারো হেদায়েত পাওয়া আপনাকে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের এমন এক উত্তরাধিকারী করে দেয় যার সামনে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও তুচ্ছ। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের কোনো মূল্য নেই তার সামনে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশেদিন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং উম্মতের ওলিগণ দাওয়াত ইলাল্লাহর এই অভিযান অব্যাহত রেখেছিলেন। এই যুগে আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দাসত্বে তাঁর আনিত শিক্ষা ও বার্তাকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে মসিহ মাউদ ও ইমাম মাহদী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। আর তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সেই ওসিয়ত পূরণ করার জন্য একটি পবিত্র জামাতের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তিনি আলাইহিস সালাম বলেন, অর্থাৎ মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম বলেন, খোদা তাআলা চান যে পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে বসবাসরত সমস্ত আত্মা, তা সে ইউরোপ হোক বা এশিয়া, যাদের প্রকৃতিতে নেক বা সৎ, তাদের সবাইকে যেন একত্ববাদের দিকে আল্লাহ টেনে আনেন। আর আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের একদিনের উপর সমবেত করেন। এটি আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য যার জন্য আমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং এই উদ্দেশ্য অনুসরণ করো, তবে তা হতে হবে কোমলতা, উত্তম আখলাক এবং দোয়ার উপর জোর দেওয়ার মাধ্যমে।
প্রতিটি দিকে আওয়াজ দেওয়াই আজ আমাদের কাজ। যার প্রকৃতি সৎ, পরিণাম এসে অবশ্যই আসবে। দাওয়াত ইলাল্লাহ প্রসঙ্গে হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাম তাঁর হৃদয়ের আবেগের চিত্র কিভাবে অঙ্কন করেছেন এবং মানুষের হেদায়েতের জন্য নিজের ব্যাকুলতা কিভাবে প্রকাশ করেছেন তা দেখুন। তিনি বলছেন, আমাদের সাধ্য থাকলে আমরা দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরে খোদা তাআলার সত্য দ্বীনের অর্থাৎ ইসলামের প্রচার করতাম এবং ধ্বংসাত্মক শিরক ও কুফর যা দুনিয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে সেই সর্বগ্রাসী শিরক থেকে মানুষকে বাঁচাতাম। যদি খোদা তাআলা আমাদের ইংরেজি ভাষা শিখিয়ে দিতেন তবে আমরা নিজেরা ঘুরে ঘুরে তবলিগ করতাম। এই তবলিগ করতে করতেই নিজেদের জীবন শেষ করতাম। তাই আমাদের মেরে ফেলাই হোক না কেন। মালফুজাত 3য় খণ্ড। শ্রোতামণ্ডলী, সুতরাং আমাদের এই ব্যাকুলতাকে, হজরত মসিহ আলাইহিস সালামের এই ব্যাকুলতাকে বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। জামাতের সদস্যদের বেশি বেশি করে এই কাজে সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং অন্যদেরকেও সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাম বলেন, আমরা আমাদের পক্ষ থেকে এই বার্তাটি পৌঁছে দিতে চাই। এমনটা যেন না হয় যে আমাদের জবাবদিহি করতে হয় যে কেন তোমরা তোমাদের বার্তাকে ভালোভাবে বলনি। এই কারণেই আমরা মৌখিকভাবেও মানুষকে তবলিগ করি, শুনিয়েছি তাদেরকে, এবং লিখিতভাবেও আমরা আমাদের কাজ সম্পন্ন করেছি। মালফুজাত। দাওয়াত ইলাল্লাহর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস সাইয়্যিদাহুল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ তাআলা হিকমত অর্থাৎ প্রজ্ঞা, উত্তম উপদেশ এবং অকাট্য যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে তবলিগের যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই অনুযায়ী চলা আমাদের কাজ এবং অধ্যবসায়ের সাথে তা করে যাওয়াই আমাদের দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এর ফলাফল আমি সৃষ্টি করব। কে পথভ্রষ্টতায় ডুবে থাকবে আর কে হেদায়েত পাবে, এসব কথা আল্লাহ তাআলা অবগত। অন্য এক স্থানে এও বলা হয়েছে যে তুমি জোর করে কাউকে হেদায়েত দিতে পারো না। হ্যাঁ, তোমার কাজ হলো তাবলীগ করা, বার্তা পৌঁছে দেওয়াই হলো তোমার দায়িত্ব। সত্যের পয়গাম দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হলো তোমার দায়িত্ব। ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর বৈশিষ্ট্য এবং দৃষ্টিনন্দন শিক্ষা অন্যদের সামনে প্রকাশ করা তোমার দায়িত্ব। তোমরা তা করে যাও। সুতরাং আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা ফলাফলের জন্য দায়ী নই যে কেন ইতিবাচক ফলাফল বের হলো না, কেন শতভাগ মানুষ আমাদের বার্তায় প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো না। আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তবে আল্লাহ তাআলা শুধু এতটুকুই জিজ্ঞাসা করবেন যে আমরা কি আমাদের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলাম, নাকি আমরা কেন আমাদের তবলিগের দায়িত্ব পালন করিনি, আর কেন আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা আমল করিনি। যদি আমরা আমাদের দায়িত্ব পূরণ করি তবে মৃত্যুর পর অন্তত দুনিয়া আল্লাহ তাআলাকে এই কথা অন্তত বলতে পারবে না যে আমরা তো ইসলামের বার্তাই পাইনি। আর যদি আমরা ইসলামের বার্তা নাই পেয়ে থাকি তবে তাতে আমাদের অপরাধ কি? অতঃপর তবলিগ প্রসঙ্গে একটি কথা এই যে কিছু লোক জিজ্ঞাসা করে বা প্রশ্ন তোলে কতিপয় লোক যে তবলিগ করে তোমরা কতজনকে আহমদি বানিয়েছো। তখন আমাদের উত্তর সর্বদা এটাই হয় যে আমাদের তবলিগ করার এবং বার্তা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ কাজ থেকে তো আমরা পিছু হটার লোক নই, আর আমরা কখনো পিছু হটবও না। আমরা আমাদের কাজ অব্যাহত রাখবো। এতে কে হেদায়েত পাবে আর কে পাবে না তা আল্লাহ তাআলাই সম্যক অবগত। আমাদের ওপর অর্পিত যে কাজ তা আমাদের করতেই হবে, কিন্তু একই সাথে আল্লাহ তাআলার এই অঙ্গীকারও রয়েছে যে আল্লাহ তাআলা এবং তার রসুলই পরিণামে বিজয়ী হবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। এই কারণে আমরা এই আশায় প্রতিষ্ঠিত যে ইনশাআল্লাহ তাআলা একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠতা আমাদেরই হবে। খুতবা জুমা। শ্রোতামণ্ডলী, এই অশান্ত ও সংকটপূর্ণ যুগে দাওয়াত ইলাল্লাহর এই গুরুত্ব স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত খলিফাতুল মসিহ আর রাবে রাহিমাহুল্লাহ তাআলা বলেন, এমন এক ভয়ানক যুগে যখন মানুষের ভাগ্য ধর্মহীন শক্তিগুলোর হাতে চলে গেছে তখন আহমদিয়তের ওপর কি দায়িত্ব বর্তায়? আহমদিয়াত হলো দুনিয়াকে আসন্ন ধ্বংস থেকে পরিত্রাণের একমাত্র মাধ্যম যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে। শেষ মাধ্যম এই অর্থে যে যদি এটি সফল হয় তবে আল্লাহর অনুগ্রহে দীর্ঘ সময়ের জন্য দুনিয়ার ওপর এ জাতীয় ধ্বংসের আর কোনো ভয় থাকবে না। এটি একটি মহান দায়িত্ব। তাই আমি বারবার ঘোষণা করছি, অর্থাৎ খলিফাতুল মসিহ রাবে বলছেন, তাই আমি বারবার ঘোষণা করছি যে দাই ইলাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হও, দুনিয়াকে মুক্তির দিকে আহ্বান করো, দুনিয়াকে তার রবের দিকে ডাকো। অন্যথায় যদি খোদাবিমুখ মানুষের হাতে অন্যের ভাগ্য চলে যায় তবে পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য। বর্তমানে বাস্তবতা এটাই। শুধু যে খোদাবিমুখ মানুষের হাতে মানুষের ভাগ্য চলে গেছে তাই নয়, বরং
তার হাত এতটাই শক্তিশালী হয়েছে এবং তার কাছে এমন ভয়ানক মারণাস্ত্র চলে এসেছে যে সে যখন খুশি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে ধ্বংস করতে পারে। জনৈক ব্যক্তি যখন আইনস্টাইনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কোন কোন অস্ত্র দিয়ে লড়া হবে, এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা, তখন আইনস্টাইন উত্তর দিয়েছিলেন যে তৃতীয় যুদ্ধের অস্ত্র সম্পর্কে তো আমি কিছু বলবো না, তবে আমি এটা বলে দিচ্ছি যে চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ লাঠি এবং পাথর দিয়ে লড়া হবে। এর অর্থ এটাই ছিল, তৃতীয় যুদ্ধের অস্ত্রগুলো এতটাই ভয়ানক হবে যে মানুষ শুধু মানুষ হিসেবেই দুনিয়া থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হবে না, বরং তার সমস্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতি, সমস্ত অর্জন, সমস্ত সভ্যতা, অর্থাৎ সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। যারা বেঁচে থাকবে, যারা অবশিষ্ট থাকবে, তারা সম্ভবত সেই প্রস্তর যুগের মানুষ হবে অথবা গুহা ও পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষ হবে। তাদের লড়াই তো পাথর ও লাঠি দিয়েই হবে, কারণ আমাদের এই সভ্যতা থেকে এর বেশি কিছু আর তাদের জন্য সে সময় অবশিষ্ট থাকবে না, এবং আমাদের জ্ঞান থেকেও কিছু তাদের কাছে পৌঁছাবে না। সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার মুছে যাবে, সমস্ত বিজ্ঞানই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সমস্ত সভ্যতার উৎস ধ্বংস হয়ে যাবে। বেঁচে থাকা মানুষ তারা যখন তারা গুহা বা জঙ্গলে বাস করবে, তারা এই আধুনিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। তাই তাদের লড়াই সেই প্রাচীন প্রস্তর যুগে ফিরে যাবে, যাকে প্রস্তর যুগ বা গুহা যুগ বলা হয়ে থাকে। এহেন পরিস্থিতিতে একজন আহমদীর ওপর যে দায়িত্ব বর্তায় তা পূর্ণ সচেতনতা ও জাগ্রত মস্তিষ্কের সাথে পালন করতে হবে, কারণ এখন সময় খুব কম। আমি যতটুকু ভেবেছি, আমি মনে করি যদি জামাতে আহমদিয়া সারা দুনিয়ায় সক্রিয় হয়ে যায় এবং দ্রুততার সাথে মানব জাতিকে হেদায়েতের দিকে ডাকা শুরু করে এবং দুনিয়া প্রকৃতপক্ষে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের দিকে আসতে শুরু করে, তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অবকাশ বাড়িয়ে দেবেন, কারণ তিনি আযাব দিতে তড়িঘড়ি করেন না। তাঁর রহমত অন্য প্রতিটি গুণের ওপর প্রবল। তাই যদি আপনারা দুনিয়াকে তবলিগ করেন এবং তারা তা শুনতে শুরু করে আর ইসলামের দিকে তারা অবনত হতে থাকে, তবে আপনারা নির্ভয়ে এবং কোনো সন্দেহ ছাড়াই এই নির্ভরতা, এই গ্যারান্টি দিতে পারবেন যে ইনশাআল্লাহ এই বিপদ অবশ্যই কেটে যাবে। আর আল্লাহ মানুষকে এমন ভয়ানক ও ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেবেন না। যদি এমনটা না করা হয় এবং আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন না করেন, তবে এই দুনিয়ার ধ্বংস পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য জরুরি যে আমরা অসাধারণ সতর্কতার সাথে যেন কাজ করি, এবং এটি তখনই সম্ভব যখন প্রত্যেক আহমদী ব্যতিক্রমহীনভাবে একজন মুবাল্লিগ হয়ে উঠবে। সেই সময় অতীত যখন শুধু গুটি কয়েক মুবাল্লিগের উপর নির্ভর করা হতো, এখন তো শিশুদেরও মুবাল্লিগ হতে হবে, বৃদ্ধদেরও ইসলামের মুবাল্লিগ হতে হবে, এমনকি শয্যাশায়ী বিছানায় পড়ে থাকা রোগীদেরও মুবাল্লিগ হয়ে উঠতে হবে। বিছানা শয্যাশায়ী রোগীদের অন্য কিছু না হলেও তারা অন্তত দোয়ার মাধ্যমে তবলিগের জিহাদে শরীক হতে পারে। দিন রাত আল্লাহর কাছে তারা দোয়া করতে পারবেন যে হে খোদা, আমাদের তো এত শক্তি নেই যে আমরা চলাফেরা করে তবলিগ করতে পারি, তাই বিছানায় শয্যাশায়ী হয়েই তোমার কাছে এই নিবেদন করছি যে তুমি মানুষের হৃদয়কে পরিবর্তন করো। আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব বুঝে নিই এবং এই আবেগ দিয়ে কাজ শুরু করি, তবে আমার শতভাগ বিশ্বাস যে দুনিয়া ধ্বংসের তকদির আল্লাহর অনুগ্রহে বদলে যেতে পারে। খুতবাতে তাহের দাওয়াতে ইলাল্লাহর সঠিক পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম বলেন, আমাদের জামাতের লোকেরা যদিও আর্থিক সাহায্যে কোনো কার্পণ্য তারা করে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো প্রতিটা বিষয়ে পরীক্ষা করতে চান। তাই এখন তলোয়ারের বদলে গালি খেয়ে ধৈর্য ধারণ করা উচিত। অত্যন্ত কোমলতা এবং সচ্চরিত্রের সাথে মানুষের কাছে নিজেদের চিন্তা ভাবনা ব্যক্ত করা উচিত। শহরের তুলনায় গ্রামের মানুষের মধ্যে সারল্য অনেক বেশি এবং আমাদের দাবি সম্পর্কে তাদের জানাশোনাও খুব কম। যদি তাদেরকে ধীর স্থির নম্রভাবে বোঝানো হয়, তবে আশা করা যায় যে তারা বুঝবে। এর জন্য বড় বড় জলসারও প্রয়োজন নেই এবং বাজারে বন্দরে দাঁড়িয়ে লেকচার দেওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।
বরং দরকার হলো যে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে পৃথক পৃথকভাবে দেখা করে নিজেদের কথা জানানো। জলসায় তো হার জিতের জিত চলে আসে, উচিত হলো বন্ধুত্বপূর্ণভাবে ভদ্রলোকদের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং ধীরে ধীরে সুযোগ বুঝে নিজেদের কথা জামাতের কথা শুনিয়ে দেওয়া। তর্কের বিতর্কের পদ্ধতি ভালো নয়, বরং এক এক ব্যক্তির কাছে নিজের অবস্থা বর্ণনা করা এবং অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে ও কোমলভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা। তখন তোমরা দেখবে এমন অনেক মানুষ বের হবে যারা বলবে যে আমাদের কাছে তো এই তথাকথিত মৌলবীরা আসল সত্য তো প্রকাশই হতে দেয়নি। যার মধ্যে জ্ঞান ও সততার সম্ভাবনা দেখবে তাকেই নিজেদের কথা বলবে এবং ব্যক্তিগত স্তরে পরিচিতি বাড়াতে থাকবে। এতে এমনটা হবে না যে জালিম বা দুষ্টু প্রকৃতির কতিপয় মানুষ থাকবে, বরং ভদ্র ও নিষ্ঠাবান লোকও তাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। মনে রেখো, কিছু না কিছু লোক নেক অবশ্যই থাকবে যারা গোপন থাকে। যদি সবাই খারাপ হতো তবে দুনিয়ায় ধ্বংস হয়ে যেত। মালফুজাত দাওয়াত ইলাল্লাহর প্রসঙ্গে জামাতের সদস্যদের উপর অর্পিত দায়িত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হজরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাদের জামাতের লোকেদের মনে রাখা উচিত যে আমাদের সাফল্যের পুরো ভিত্তি হলো খোদার অনুগ্রহ এবং আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টা। প্রত্যেক আহমদীকে এই অঙ্গীকার করতে হবে যে সে যেন বছরে অন্তত একজন নতুন আহমদী তৈরি করবে। সুতরাং প্রয়োজন হলো এই যে প্রত্যেক আহমদী অঙ্গীকার করুক যে সে জামাতের সংখ্যা দ্বিগুণ করার চেষ্টা করবে। জমিদাররা জমিদারদের আহমদী বানাবে, আইনজীবীরা আইনজীবীদের, ডাক্তাররা ডাক্তারদের আহমদী বানাবে তবলিগ করে, ইঞ্জিনিয়াররা ইঞ্জিনিয়ারদের। এভাবে কয়েক বছরের মধ্যেই এমন এক মহান পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে যার সামনে নুহের প্লাবনও হার মানবে। এগুলো বলেন। একটি অনলাইন অনেকে মনে করেন যে দাওয়াত ইলাল্লাহ থেকে আমরা অনেক ঊর্ধ্বে, তারা মনে করে যে এর থেকে আমরা অব্যাহতি প্রাপ্ত। কিন্তু হুজুর বলছেন যে না, দাওয়াত ইলাল্লাহর একটি অপরিহার্য বিষয়। দাওয়াত ইলাল্লাহর জন্য যেমন আর্থিক কুরবানি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি দাওয়াত ইলাল্লাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ তাদের জন্য। প্রত্যেক সেই আহমদী যে আর্থিক কুরবানিতে অংশগ্রহণ করে কিন্তু সে সময়ের কুরবানি তুলে ধরছে না, সে কোরআন করিমের সেই আয়াতের অধীনে আসবে যে ইন্নাল্লাহ আশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম, অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছে। এই দৃষ্টিতে সে একজন পঙ্গু মুসলমান গণিত হবে। দাওয়াত ইলাল্লাহর ক্ষেত্রে জামাতের সদস্যদের উপর অর্পিত দায়িত্ববলী বর্ণনা করতে গিয়ে হজরত খলিফাতুল মসিহ আল খামিস আইয়াদাউল্লাহ তাআলা বলেন, অতএব এই যুগে যেখানে শয়তান বা শয়তানি পরাশক্তিগুলো তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে দুনিয়াকে শয়তানের ঝোলায় ফেলতে চায়, সেখানে আল্লাহ তাআলা হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের জামাতের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যে তোমরা দুনিয়াকে হেদায়েতের দিকে পরিচালিত করো। আজ এই ভূপৃষ্ঠে একমাত্র জামাতে আহমদিয়াই হলো সেই প্রকৃত জামাত যা বিশ্ববাসীকে আল্লাহর তাআলার দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে বাস্তব ভূমিকা পালন করছে বা করতে পারে। আর আমাদের এই জামাতে অন্তর্ভুক্ত করে আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর এক মহা অনুগ্রহ করেছেন। এই অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায়ের জন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজ নিজ দায়িত্বকে যথাযথভাবে পালনের দিকে মনোযোগ দেওয়া এবং এর প্রচেষ্টা চালানো। আর এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে দাওয়াত ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালনে পূর্বের তুলনায় আরও বেশি আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলার বাণীর অতি সূক্ষ্ম রহস্য হজরত মসিহ আলাইহিস সালাম সমস্ত প্রকার অকাট্য প্রমাণাদি সহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আমাদের ওপর এমন এক আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার দান করেছেন যা কখনো শেষ হওয়ার নয়। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সেই হাদিসের ওপর আমল করো যে যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ করো তা তোমার ভাইয়ের জন্য করো। আমাদের পবিত্র দায়িত্ব হলো কোরআন করিমের শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা পরিপূর্ণ এই ভাণ্ডার মুসলমান এবং অমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে যথোচিতভাবে পৌঁছে দেওয়া। আমাদের কাজ হলো মানুষকে শয়তানের কবল থেকে মুক্ত করে তাদেরকে স্রষ্টার প্রকৃত বান্দায় পরিণত করা, তাদেরকে সেই তথাকথিত আলেমদের সর্বগ্রাসী থাবা থেকে মুক্ত করা যারা বর্তমানে তাদেরকে এই যুগের ইমাম হজরত মসিহ আলাইহিস সালাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে এবং এ কাজের জন্য তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ একটি স্থায়ী বা নিরন্তর কাজ। বছরে মাত্র একবার যোগাযোগ করাই যথেষ্ট নয়, বরং সারা বছরে কাজে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। আর এর জন্য যদি ব্যক্তিগত সম্পর্ক বৃদ্ধি করা হয়
তবেই সারা বছর মনোযোগ বজায় রাখা সম্ভব। এই ব্যক্তিগত সম্পর্কই পরবর্তীতে ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে। বর্তমানে যত বায়াত হচ্ছে তার অধিকাংশই তাদের মাধ্যমেই হচ্ছে যাদের সঙ্গে নিরন্তর ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সম্পর্ক দীর্ঘ সময় ধরে বজায় ছিল, তার ফলেই তারা আজ বায়াত করেছেন। আসলে যখন হৃদয়ে অন্যের জন্য ব্যাকুলতা থাকে তখনই এই ধরনের পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব হয়। সুতরাং আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকার জন্য তিনি যে করুণার বায়ু প্রবাহিত করেছেন, প্রত্যেক আমাদের উচিত তার অংশ হওয়া। তবে আমাদের মনে রাখা উচিত দাওয়াত ইলাল্লাহর জন্য আল্লাহ তাআলা যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন তাতে আহ্বানকারীর নিজের অবস্থা সংশোধনের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আহ্বানকারীকে নিজের ব্যক্তিগত অবস্থা পরিবর্তন করতে হবে। হজরত মুহাম্মদ আলাইহিস সালাম বলেছেন, ইসলামের সুরক্ষা এবং এর সত্যতা প্রকাশের জন্য সর্বাগ্রে যে দিকটি প্রয়োজন তা হলো তোমরা সত্যকার মুসলমানের বাস্তব নমুনা হয়ে দেখাও। আর দ্বিতীয় দিকটি হলো ইসলামের সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠত্বকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দাও। সুতরাং আমরা যদি বিশ্বকে সংশোধনের জোয়াল নিয়ে থাকি, বিশ্বকে সংশোধনের দায়িত্ব নিজেদের উপর নির্ধারণ করে থাকি, যদি আমরা বিশ্ববাসীকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করতে চাই, তবে আমাদের নিজেদের অবস্থার ক্রমাগত পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। দাওয়াত ইলাল্লাহর জন্য মাত্র গুটি কয়েক মানুষের নিজেকে পেশ করার মাধ্যমে আমরা সারা বিশ্বে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিতে পারবো না। হজরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার জামাতকে বলেছিলেন, প্রত্যেক আহমদীর উচিত এই কাজের জন্য নিজেকে পেশ করা উচিত, প্রত্যেককে এই কাজের জন্য নিজেকে তুলে ধরতে হবে এবং দাওয়াত ইলাল্লাহর তালিকায় নিজেদের নাম লেখানো উচিত। যখন এমন অবস্থা তৈরি হবে তখনই প্রত্যেক আহমদী নিজের অবস্থা সংশোধনের দিকেও মনোযোগী হবে, আর কেবল তখনই বিশ্বে ইসলামের প্রকৃত বার্তা সঠিকভাবে পৌঁছাবে। আল্লাহ তাআলা বর্তমানে আমাদের তবলিগ বা ধর্ম প্রচারের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছেন। টিভি আছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম রয়েছে, প্রিন্ট মিডিয়া আছে, প্রচুর লিটারেচার বা বইপত্র রয়েছে। এই সমস্ত মাধ্যম বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলোর প্রত্যেকটি থেকে প্রতিটি আহমদী উপকৃত হতে পারে। এখন শুধু আমাদের নিজেদের অগ্রাধিকারগুলো পরিবর্তন করতে হবে। সুতরাং আজ দুনিয়াকে ধ্বংসের গহ্বর থেকে পতিত হওয়া দায়িত্ব, পৃথিবীকে ধ্বংস থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব মসিহ মুহাম্মদের গোলামদের। দুনিয়ার অস্তিত্ব রক্ষা করা আজ আমাদের হাতে। আল্লাহ তাআলা আজ আমাদের দুনিয়ার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মেটানোর জন্য নিযুক্ত করেছেন। অতএব এই দায়িত্বটি বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। এই কাজের জন্য শুধু যৎসামান্য কিছু লিটারেচার, গুটি কয়েক সেমিনার বা কয়েকটি মিটিং যথেষ্ট নয়, বরং আমাদের জামাতের প্রতিটি স্তরের মানুষকে নিজ নিজ গণ্ডিতে, নিজ নিজ পরিধিতে এই দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসতে হবে। দৃঢ়তা ও দৃঢ় অধ্যাবসায়ের সাথে এই কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। নিজেদের আমলগুলোকে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে এবং খোদা তাআলার সামনে বিনত হয়ে ইবাদতের হক আদায় করতে হবে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের এই অঙ্গীকার করে এখান থেকে যাওয়া উচিত যে আমরা ইনশাআল্লাহ দুনিয়ার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মেটানোর ব্যবস্থা করব। ইনশাআল্লাহ দুনিয়াকে ধ্বংসের গহ্বর থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করব। নিজেদের আমলগুলোকে সেই শিক্ষা অনুযায়ী ঢেলে সাজানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখবো যা আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। সমাপনী ভাষণ জলসা সালানা জার্মানি 2015। হুজুর আইয়ুদ আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, সুতরাং আপনারা যারা এই যুগে হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামকে মান্য করেছেন, আপনারা যারা তাকে চিনতে পেরেছেন এবং তার বয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, আপনাদের এটি একটি পবিত্র কর্তব্য যে দুনিয়ার কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার যে মসিহ ও ইমাম মাহদী আসার কথা ছিল তিনি এসে গেছেন। মুসলমানদের কাছে বিশেষভাবে এই বার্তা পৌঁছে দিন যারা পৌঁছাতে সক্ষম। আর যেসব জায়গায় আইনি বা সামাজিক কারণে প্রকাশ্যে তবলিগ করার অনুমতি নেই, আপনারা তারা তো দোয়া তো করতে পারবেন যে আল্লাহ তাআলা যেন মানুষের হৃদয় উন্মুক্ত করে দেন, তাদেরকে যেন মসিহ মাউদকে মান্য করার তৌফিক দান করেন। সমাপনী ভাষণ জলসা সালানা জার্মানি 2025। জামাতে আহমদিয়ার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হজরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম বলেন, আপনারা কখনোই মনে করবেন না যে আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে, তোমরা খোদা কখনো এমন ধারণা করো না। হজরত মসিহ আলাইহিস সালাম বলছেন যে তোমরা খোদা তাআলার হাতের একটি বীজ যা জমিনে বপন করা হয়েছে। এই বীজ বৃদ্ধি পাবে, প্রস্ফুটিত হবে এবং চারপাশ থেকে এর শাখা প্রশাখা বের হবে এবং এটি একটি মহিরু, একটি বিশাল বৃক্ষে পরিণত হবে। ধন্য সেই ব্যক্তি যে খোদার বাণীর ওপর ঈমান রাখে। আল ওসিয়াত পুস্তিকা। আসমান পর দাওয়াতে হক কে লিয়ে এক জোশ হ্যায়, অর্থাৎ আকাশে আজ সত্যের আহ্বানে এক মহা আলোড়ন জেগেছে। পবিত্র হৃদয় মানুষদের ওপর আজ ফেরেশতাদের অবতরণ ঘটছে। হে মানুষ, আজ এই বাগানেই কেবল প্রশান্তি ও শান্তি নিহিত। সময় থাকতে আলহামদুলিল্লাহ।
আকবার